行了，晴晴，别难受了。狗男女没有好下场的，那女的不就是有2个臭钱吗？你就让他们互相伤害去，吃点东西吧，乖。228宿舍那个村姑莫晴，你们知道吧？就是天天给学生会会长陈浩送饭那个。男舔狗见过挺多，这女舔狗还真是少见啊。陈浩不是早就和谭雪在一起了吗？分分合合多少回了？莫晴不会以为陈浩真想跟他谈恋爱吧？他连个备胎都算不上，最多算个千金顶吧。我可听说谭雪家里巨有钱，身边帅哥就没断过。他就是听说陈浩又谈了新女友，才决定跟他复合的。这不，勾勾手指，陈浩就又回去了。晴晴，你没事吧？他们就是吃瓜，你别难受。重生到大一当舔狗，还被渣男劈腿的时候，能不难受吗？上一世我出身农村，还有个不学无术的弟弟，原本全家的希望都在我身上，可我在被渣男伤害后一蹶不振，找了个996的工作当牛马，没存到钱不说，还落下一身病，难道还要重来一遍悲惨人生吗？系统绑定成功。卑微的富婆327元，恭喜宿主，新手大礼包已发送，请宿主按照规则行事。富婆系统不在没有观众时发挥作用喽。啊？怎么还是327啊？个、十、百、千、万，一个小目标。初级代步工具迈凯伦 720S 已为宿主发放，请宿主查收。天哪，小秋你快来！晴晴，你怎么了？这居然不是梦，所以是富婆系统让我重生了，还给了我1个亿和一辆豪车。可不在没有观众时生效是什么意思？难道必须有人时才能花钱？答对了，主线任务，请宿主在1周内花光1000万，完成任务将获得点数，可以升级自身属性了。宿主快去多花钱吧！什么？1000万？1000万？好家伙，一个系统还会凡尔赛是吧？莫晴真是有点癞蛤蟆想吃天鹅肉了。陈浩能看上他这么个村姑，是他的福气。这福气给你要不要啊？都看什么看？没见过人失恋啊！晴晴，他们就是帮吃饱了没事干的茶，咱不跟动物一般计较。要不我陪你出去吃饭，逛个街，顺便散散心。吃饭、逛街，正好去检验一下这个富婆系统是不是真的。好，那咱们坐地铁去商场。我开车去。什么？小秋，我觉得我不应该再低调了，低调太累了，还是做个有钱人吧。晴晴，要不咱们先去趟医务室？晴晴该不会真受刺激了吧？那不是一般的谭雪和陈浩吗？你说有钱多好，我也想在学校开保时捷。雪雪，兜兜转转，我还是觉得你最好。哼，现在知道我好了，那你还和个村姑谈恋爱，羞辱我？怎么可能呢，雪雪，我跟他就是玩玩。他一个外地土包子，我能看得上他？他连你1根手指头都比不上。算你识相。我去，你看那辆橙色迈凯伦，好帅啊！咱们学校什么时候有开迈凯伦的学生了？还是京 A 的本地牌照，妥妥的大佬啊！雪雪，那是谁的车？是不是你朋友的？那是。我去，迈凯伦车主是个美女小姐姐。不对啊，她怎么有点像陈浩的那个村姑前女友？好像叫什么莫晴？难道她其实是富家千金？不可能，之前他还在学校奶茶店兼职呢。要真是富家千金，能混这么惨，我看他就是被人包养了，不知道在校外跟了哪个老头呢。唉，莫晴居然这么漂亮，有事儿？莫晴，你还要不要脸了？给我下来！你
不是说他是陈浩的舔狗来着？这也不像啊。就是，我看陈浩才是舔狗，还差不多。走走走。天呐，晴晴，这车竟然是你的，这也太酷了吧！你没看见陈浩刚刚脸都绿了？现在我有了金手指，还有上一世的记忆，怎么可能把陈浩这种渣男放在眼里？这一世，我要好好享受以前没享受过的人生。宿主，你能这么想就对了，不愧是本系统万里挑一的宿主。哇，这晴晴，你之前不是从来不来这么贵的商场吗？小秋，你是不是下个月过生日？是啊，正好送你个生日礼物，你想要什么随便挑。什么？哼，可笑。莫晴，虽说你家里穷了点，但成绩还不错，也拿过奖学金。没想到现在居然干出被老男人包养的事，你就不怕你爸妈知道吗？包养？真的假的？看那小姑娘长得还不错，没想到这么自甘堕落。你有证据吗？还要什么证据？你个靠学校补助的穷学生，能开得起那种车？你那金主还真是心大，就不怕你把车给卖了吗？那就是没证据哥，没证据就闭嘴。你妈要是知道你在外面造谣别人，估计后悔把你生出来。你，莫晴，你别再缠着我了，行不行？我和谭雪才是真爱，我不管你被谁包养，你以后能不能离我和谭雪远一点？哼，小秋，我们走，我和脑瘫没话说。你进去看看。这个，还有这个，还不是只敢挑最便宜的基础款？除了这几款，这一排全都要了。什么？好的，小姐，您真有眼光。这边一共消费了42万8千元，请问您怎么支付呢？刷卡吧。好的。我去，姐妹竟然真是隐形富婆！我每个月也就几万零花钱，这个村姑竟然能一下花40万。莫晴什么时候这么有钱了？这也不像被包养了呀？难道她真是富婆？小秋，这些是送给你的啊！谢谢你，晴晴。恭喜宿主完成第1笔开箱，获得新手奖励点数2点，已为宿主解锁新资料面板。攻略人数，这是什么？宿主在遇到综合评分为7以上的异性时，会自动开启好感值系统。当好感值达到100时，将增加宿主攻略人数；攻略人数达到3人时，将解锁。解锁什么？怎么到最关键的地方没了？玩我呢？什么都没出现。看来陈浩的综合评分不到7。系统还算有点眼光。小姐，请问您怎么称呼？我姓莫，剩下的东西给我送到金大门口就行。走吧，小秋，看看有没有想买的东西。不用看价格，直接拿就行。晴晴，有你这样的好龟龟，我就是世界上最幸福的小女孩。那女的怎么那么诬陷别人？就是啊，你们听刚才那男的说话了吗？自作多情。看什么看，赶紧走。可我生日。那么想要生日礼物，你找莫晴给你买去啊。他有钱。今天出门满打满算也就花了60多万，可系统要我花1000万，接下来该去哪儿花钱呢？有了，取什么名字呢？这个吧，只想花钱。长得还挺帅，歌唱的也不错。有没有哥哥姐姐能帮忙过一下任务？这个月任务过不了，下个月我可能就不能播了。霓虹把影子拉得很长，像我没走完的执着。有人申请 PK 连麦，试一下吧。你好啊，对面主播，咱们 PK 吧。好。看他长得帅才选他 PK 的，还以为是个大主播呢，没想到贡献榜那么少，那我岂不是也赚不到多少钱？放心吧，桃子，有我在，必赢。
哇，谢谢战神哥哥的火箭，战神哥哥么么哒。看来又要输了，要是有个人能给我刷礼物就好了。应该又是给对面刷的礼物吧？想花钱给主播男生送出超级火箭。超级火箭，给我的。谢谢姐姐送出的超火，姐姐破费了。长了，当富婆的感觉还真不赖。战神哥哥，咱们被打了。省吃俭用吃了1个月泡面，就是为了帮桃子打 PK。桃子可是答应我，只要连胜20场 PK 就跟我见面的，就差最后一把了，绝对不能输。哇！感谢我战神哥哥送来的超级火箭。哎，对面那么厉害，我怎么打得过呢？看来这次是真的要被辞退了。10个窗户，谢谢你，姐姐。刷了几万块，就让他的好感值到了50，看来到100也不是很难嘛。战神哥哥，救救桃子！不是说好要帮我打20连胜的吗？要是输了，我就不理你了。老子省吃俭用给你刷礼物，你就当应该的是吧？老子不干了！战神哥哥，谢谢姐姐，我真的不知道该说什么好了。姐姐是我的再造之主，我能坚持直播都得谢谢姐姐。手都酸了，好感值还是50没变，看来到100也不是我想的那么简单。算了，先睡觉吧。之前莫晴一直对我言听计从，现在她居然连看都不看我一眼。你们昨天看直播了吗？某鱼新晋神豪，好像是个富婆。看了，就是在蓝轩直播间刷了20多万那个。要是我也能认识一下富婆就好了。就你，人家富婆能看得上你？图你穷，图你老，图你不洗澡？滚！也不知道这个蓝轩和富婆见过面没有，真好奇富婆长什么样。都是富婆了，估计得40多了吧，又老又丑的那种，要不也不会给男主播打赏。见面，对啊，见面之后刷好感度肯定比在网上快。晴晴，其实兜兜转转，我还是觉得我爱的人是你，我们和好好吗？真烦人。晴晴，怎么了？求回复。蓝轩的私信。姐姐，昨天真是太感谢你了，我真的不知道该说什么了，但是真的非常感谢。这么感谢我，不如见个面吧。当然可以，不过我看姐姐资料在京城啊，我在河西。好的，姐姐，马上到。姐姐为什么让我来京大等她？她应该不是大学生了吧？不管怎么样，姐姐帮了我，我要好好谢谢她。那边那个男生好帅啊！我去，那不就是昨晚那个爆火的主播蓝轩吗？太帅了吧！你好，我叫莫晴。是你？你比我想象中的漂亮多了。走吧，带你去吃饭。
早知道要吃这个，我应该换一身衣服。没事，就这样挺好。姐姐，叫我莫晴就行。莫晴，今天你真的让我体会到了什么叫有钱人的生活，买东西和点菜都不看价格，可以随心所欲的做自己想做的事情。当有钱人可真好啊！你也可以，蓝先生。我可不行，要不是你昨天给我刷了那么多礼物，我都快被公司开除了。我昨天听见你在直播间唱的歌了。啊，是吗？让你见笑了。我不是专业的，唱歌也就那么回事。没有，很好听。不知道你有没有兴趣做个歌手？歌手？我可以吗？我给你投资，你去写几首歌。真的？可我和原来的公司签了3年合同，要是出去做歌的话，估计要赔违约金。没事，我给你出。你都不问违约金是多少吗？相信我，我……谢谢你，莫晴。成功了！恭喜宿主攻略成功，已为宿主发放奖励，流动资金2亿整，奖励点数1点。恕我直言，2个亿确实大方，但只给1个点数也太少了吧？宿主，我知道你很急，但你先别急，奖励点数是根据所花金额评定的。由于这次攻略任务你花的钱太少，只能奖励1点点数喽。力量才1个点，也太少了吧？将2点加在力量上，还剩1点，就先提升一下魅力吧。才3点力量，就这么强？当然，毕竟我们富婆系统是有神秘力量的，加1点相当于普通人加10点。想不到富婆系统竟然这么全能，真是赚大发了。晴晴，我还是很好奇，你以前那么低调，真是装出来的？以前我听我爸妈的，在学校里低调一些，但是让人欺负到头上来了，我也没有再低调的意义了。没错，尤其陈浩那家伙，仗着自己长得还行，真把自己当个人物了。要真说咱们京大的男生里面，他给宋逸然提鞋都不配。晴晴，你看，杜柳，宋逸然是谭雪未婚夫，人家两边家长都见过了，你还敢往宋逸然身上贴，也不找个镜子照照，你配吗？就是，不自量力。我真没有，我就是问了他2道题。我警告你，你想勾搭谁我不管，就宋逸然不行，再让我看到你犯贱，别怪我不客气。这个谭雪还真是颠倒黑白，我可听说宋逸然一直拒绝他，他才找了陈浩，想气宋逸然。结果人家宋逸然根本不在乎。谁让你走了？听说你还找宋逸然借了个钢笔，没还吧？给我。丢了。丢了，那赔钱吧。1万，反正是我未婚夫的东西，你给我就行了。1万，我没这么多。这么穷还敢碰我男人？这1万必须立刻给我，你不给我就报警告你盗窃。我没有。你看看警察是相信我还是相信你？赶紧的，1万，转账还是现金？哎，晴晴，有人来了。你来干什么？多管闲事。谭雪，他怎么在这儿？哇，这男生好帅啊！是哪个系的？宋逸然你都不认识，他可是京大公认的校草，听说家里还有红色背景呢。真的，这下有好戏看了。发现攻略目标出现，综合评分7.67分。7.67分，竟然比蓝轩还高。上一世的我就是个小透明，和宋逸然这种风云人物没有半点交集。这一世我一定要把握机会，攻略成功。逸然，你怎么来了？我不来，就让你这么随便欺负人？怎么会？我哪有欺负他？我们就是在聊天啊。杜流，你说是不是？行了，谭雪，我最后告诉你一次，我不喜欢你，而且我有喜欢的人了。什么？不可能！你有喜欢的人了？是谁？就是他。
你说什么？我吗？他看上他哪儿了？论长相，论身材，我哪里不如他？什么情况啊？宋逸然和莫晴在一起了？莫晴不是陈浩前女友吗？陈浩又和谭雪不清不楚的，现在宋逸然又和莫晴在一起了。有钱人的世界我不懂。好家伙，这是拿我当挡箭牌了，太不讲武德了吧！几个破点数，我不要了。宋逸然，我劝你拒绝人就拒绝人，别为了麻烦就拖无辜人士下水，这种行为很无耻。晴晴，我们走。我去，我看见了什么？有女生拒绝了宋逸然。这个世界太玄幻了吧？刚刚我这么做是不是太过分了？逸然，宋逸然，你给我回来！莫晴，我知道你家里可能有点实力，但宋逸然你高攀不起。我们两家关系很好，我和宋逸然以后是要结婚的。我希望你离宋逸然远点，别给脸不要脸。整个京城的权贵可没有一个姓莫的。就算莫晴家里是外地的富商，也管不到京城的事。走什么呀，狐狸精！你敢打我？打你就打你，还要挑日子？你不去找宋逸然，跑来找我，真想把你脑袋打开看看，是不是装的全是草？你抢了人家男朋友，还敢动手打人？现在小三都这么嚣张？就是，现在可是法治社会了。把嘴巴放干净点，我莫晴没干过在别人感情中从中作梗的事，你们倒不如问问你们的好姐妹，拆散别人的事没少干吧？你不就是记恨我抢了陈浩吗？告诉你，我从来没把他放在眼里。莫晴，你信不信我让你全家为这一巴掌付出代价？那你就试试。京城不是你能撒野的地方，莫青，你会后悔的。小姐，这就是您买下的24楼办公区。上一世未来科技发展迅速，我得好好利用前世际遇，做一家新兴科技公司。大不了失败了，回去找系统继承家业。那辆迈凯伦实在是太高调了，再说天天开同一辆车也腻得慌。既然现在办公地方有了，再去买辆车吧。请问能给我介绍下这辆车吗？小姑娘，别闹了，这车你能买得起吗？赶紧该干嘛干嘛去吧，别打扰我们。您好，我是这儿的销售沈一恒，请问您怎么称呼？沈一恒，上一世他可是位风云人物，早年做汽车销售，后来白手起家，开创了垄断全网的购物公司。奇怪，他头上怎么没有好感值？宿主，这个人虽然外表在你们人类里还不错，但他的体质、力量、魅力都不算高，又不像宋逸然一样有家世加成，当然不能成为攻略目标啦。我很严格的。小姐，您眼光真好，这款车是我们今年的新款，双涡轮增压4升排量，7档双离合，557马力。这辆车多少钱？价格的话，加上税差不多是220万元左右，可以做36G 的分期贷款。这个小姑娘年纪这么小，就算家里有钱，应该也是父母带着来提车吧。算了，毕竟刚入职，就当练习接待客户的能力了。好，我要了。什么？沈先生，去哪儿签合同？我得直接提车走。好的，莫小姐，您这边请。莫小姐，您的卡。刚入职就卖出一辆200万的车，这个月的提成绝对少不了。对了，车牌的问题，你们这里能不能解决？莫小姐，牌照的问题我们当然可以解决，只不过费用当然对您来说不是问题。这些是可挑选的牌照，莫小姐您看看。就这个吧。一位宿主更改车牌号为金 A99999。莫小姐，等会提车可以给您办一场购车仪式，会为您准备鲜花气球，除此之外还会送您一只汽车小熊，非常可爱。鲜花气球就不必了，熊倒是可以给我带上。没问题，莫小姐。不过您要稍等一下，要是您觉得无聊，我可以陪您去旁边的商场逛逛。那就去逛逛吧。莫小姐，我找个跑腿帮您把东西送回去吧。收货地址您方便发给我一下吗？送到京大门口就行。竟然还是京大的学生，有钱，学历又好，真是太优秀了。对了，不知道沈先生有没有换一份工作的打算？莫小姐的意思是，
我开了家公司，最近想做一款高科技手机，正好缺人。如果你有意向的话，可以去我那里上班，待遇好商量，5险1金。真的？有，莫小姐想吃什么？我请客。好啊。小晴，不好了，你快回家一趟吧，家里出事了。啊？听说你们还有个女儿在京大念书是吧？你儿子闯了祸，我们也不多为难你们。要是2天后还凑不出钱，别怪我们不客气了。上一世并没有这件事发生啊，难道是因为我重生改变了事情走向？小晴，这就是你们的女儿。墨雨欠你们多少钱？也不多，5万。2天就2天，2天后我看不到钱。不用那么麻烦，直接转账行不行？个10、100、1000、几千万。刀哥，怎么了？是不是这小丫头没钱？就是虚张声势，你爸妈都没有，你能有5万？行不行？行，当然行。支付宝到账5万元。行，2清了，那我们就不多打扰了。大哥，你有这么个有钱闺女，你早说啊，弄得我们跟黑社会似的。走。爸妈，你们要是有想问的，就直接问吧。小晴，你哪来那么多钱？我跟学校里的同学合伙，一起开了个创业公司，赚了点钱。小晴是做什么的公司啊？做科技的，手机、电脑之类的。这办公司不得拿本钱吗？咱们这什么本钱都没有，你同学能让你入股吗？爸，你放心吧，我是技术入股。你说这京大的学生就是厉害啊，一群大学生就能开公司赚钱了，了不得啊，了不得！那也是咱们小晴有本事。爸妈，墨雨去哪了？再来。检测到宿主进入相关地点，系统自动解锁赌王之术。赌王之术。当然，富婆的钱只可由富婆享有，怎能落入他人之手？这回绝对是小了吧？妈的，又是他！嘿嘿，墨雨，我说你小子不行吧？你们有手气差的时候，哪凉快哪待着去。都说了别烦我，你姐，跟我出来！出息了，学会赌博了，还学会让外人到家里要债了。要债？刀哥去咱们家了，我都跟他说了，过2天就给他。这帮人不讲道理啊！所以你就逃学出来赌钱？你觉得你能赢到钱？姐，这个东西我都玩透了，我肯定能赚大钱的。等我有钱了，爸妈就不用住老房子了，你也不用像村里徐小玲一样，为了钱嫁给大20岁的老头。姐，我说的是真的，你别……带我去玩2把。什么？就3把。如果我都赢了，你就答应我再也不玩这个，能做到吗？姐，你还会玩这个？你就说答不答应。行。哟，墨雨，这女生谁啊？挺漂亮的，你女朋友？别瞎说，这是我姐，我陪她玩2把。你姐还会玩骰子？我看你小子是不敢玩了吧？姐，你换了多少钱筹码？你姐？我跟你玩2把。买定离手。
是，这就是赌王之术，系统还真是承不起我。我压小。姐，你换了2万的筹码。墨雨，你姐这么有钱，你小子不够朋友啊？平时装什么穷人？行，够豪气，我跟你。这牛啊，墨雨，你小子发了。大。跟。姐，你这也太神了吧！有没有兴趣跟我单独玩一把？你和我1人1个骰子，赌多少都行。可以，不过我只玩3把，这是最后一把。好，咱们赌多少？就这些吧。墨雨，这可是20万，要不劝劝你姐吧？姐，我赌你的骰子是单，如果是的话，这一盘不用继续了。你的钱你拿回去，陪我一起吃个饭，怎么样啊？这人倒是有些本事。不如这样，我赌你的点数是5。我也是，如果我猜对了，你关停2楼赌场，并且以后再也不让你的人放宽款给别人。好，我答应你。我去，真是我，他怎么知道的？今天开始2楼不营业，这20万是你的了。不必。赌王，赌神，周润发电影里都没这么牛啊！你教教我吧，姐。记住你答应我的。姐，我保证再也不赌了，我一定好好学习，天天向上。姐，等等我。什么情况？墨雨他姐不仅是个富婆，还逼得龙城地头蛇关了赌场，也太牛了吧！晴晴这边，介绍一下，我室友莫晴，都不许欺负人家啊，不然姐姐我可要翻脸。我说莫小秋，你是不是母老虎啊你？我们欺负人家美女干嘛？你要再这么下去，以后保证嫁不出去，你知道吗？我嫁不嫁得出去要你管。他叫徐阳，他爸就是那个卖金子的徐福生的大老板，旁边那位是薛子明，家里是体制内的干部，他俩都是我的发小。走吧，带你们去新开业的 Third Bar 潇洒一下，正好试试我的新车。你又换车了？不是我说，你这车换的也太频繁了。前2天那个玛莎 KTV 呢？嗨，那玛莎让我扔车库了。这台 M4是我爹给我的，作为我考上京大的奖励。哎，你们看那边，那个京 A99999谁的？这豹子号真帅！我去 GT， 我一直想买这个来着，还是让我回去给我老爹看看。这牌号他估计能认识车主是谁。行了，徐阳，你那车顶多坐2人，你们俩坐吧，我跟晴晴打车。我觉得不用叫车。这是你的新车啊，晴晴。不过我还是觉得上回那辆迈凯伦好看。走吧，拜拜了，哥们儿，我去做莫大美女的 GT 了。我去，她跟咱们同龄，怎么就一手 GT 一手迈凯伦了？这姑娘绝对不简单。老高是这儿的经理，跟我熟，这些是我的朋友，不用客气。莫婷。这地方也是你配来的？哼！哦，原来你又勾搭上了徐少。徐少，你还不知道吧？这个叫莫晴的女人在学校里脚踏2只船，勾搭了一个叫陈浩的还不够，还跟宋逸然不清不楚的，就这么一个女人，脏的不行，你能看得上？谭雪，你别太过分了，谁不知道当初是你3了晴晴，现在还好意思恶人先告状？谭雪，你说话注意点。哟，他莫晴何德何能？还能让你学少帮着他说话？难不成我说错了？其实正主是你，不是徐少。谭雪，你太过分了！你徐少，你们可别被他骗了。我已经查过了，他那些东西都是假的，有钱也是装出来的。莫晴，你敢不敢说你爸妈是做什么的？我爸妈都在乡下务农。在家务农，叔叔阿姨是回到农村打理庭院体验生活吗？真是很有情调啊。不，他们一直都是农民。啊？哼，你倒真敢说！我不明白，我说我父母的工作时为什么不能坦然？你是觉得农民用双手赚钱就应该让人觉得羞耻吗？你这瓶酒多少钱？你知道吗？12888，我想喝就喝了，因为我爸妈一天能赚很多很多。12800，你呢？叮，检测到关键文本，奖励宿主1张无上限黑卡，限时48小时，请宿主努力花钱。系统提示：天亮了。让谭家破产吧！你是想让我明白什么是金钱的力量？
不错，莫奇，你要明白，人外有人，天外有天，得罪了我，后悔都来不及。好一句人外有人，天外有天。那我能不能问一下，你家里又是做什么的呢？我爸是长安乳业的老总。哦，对了，我们家还是上市公司，你不会不知道吧？哦，原来上市公司的老板就是这样的家教，竟然教出来这么一个四六不懂、没有家教的女儿。你说什么？你说谁没有家教？莫晴，你信不信我能让你在3天之内滚出京大，滚回你的老家种地？我不喜欢别人指着我，尤其不喜欢别人威胁我。尽可能收购长安乳业在市面上所有的股份，让他们的合作商全部解约，资金没有上限。今天之内，我要长安乳业破产。啊？你给谁打电话呢？公安局吗？你很快就知道了。爸爸，我今天碰到一个特别搞笑的女生，她说今天之内要让我们家破产，你说好不好笑？对啊。那爸爸，你帮我查查吧。他叫莫晴，京大的大一新生。莫晴，你完了，爸！你在外面得罪什么人了？什么？有人把我们的股份全部收购了。我不管你现在在哪，赶紧给我回家！什么？怎么办？是他。不可能！晴晴，看谭雪的脸色，难道你刚说的是真的？今晚咱们不醉不归，我请客。哇，好。莫总，今晚京城要举办一场科技创新峰会，咱们新兴科技因为研发出了新型蔚来 S1手机，也在受邀名单里，这是邀请函。知道了。新兴科技公司即将推出的这台智能手机蔚来 S1型号，不仅外观轻薄，还具备即时翻译功能，是目前其他手机都不能做到的。这一试如果能让其他国家都用中国生产的手机，也算没有白重生。你怎么在这？我来看展的。看展？这是峰会内部的展览，外人根本不可能知道他是在敷衍我。也是。那天是我利用了他，他讨厌我是应该的。攻略目标出现，宿主加油啊！不是我不想刷好感值挣点数，可眼前这位不缺钱，好感度对我也明显就是0，我实在不知道怎么下手啊。啊！小心！谢谢。看样子，他好像并不讨厌我。什么情况？被敷衍还会加好感值？莫小姐，您怎么不给我打个电话，我好下去接您？莫小姐竟然认识宋副市长的儿子？不好意思，我这边还有点事，先走了。莫总，蔡市长很认可我们的产品，说要大力扶持我们的产业，争取让新兴科技走出国门。有官方的支持，那最好不过。蔚来 S2的噱头可以继续打出去，我们要做就做全世界最好的产品。好。对了，蔡市长和我说想和咱们的实际创始人见一面，我毕竟只是代理总裁，您看。峰会结束后，我和你一起去见他一面。好嘞。欢迎光临。我来介绍一下。这是蔡市长，宋副市长，这位就是新兴科技的创始人莫小姐。蔡市长，宋副市长，莫小姐真是年轻有为啊！国家很看好你们的想法，还真是英雄出少年。圈子和莫小姐同龄，还只会在学校里读死书。这位宋副市长的眉眼怎么这么眼熟？很像……莫非……宋副市长，我目前也还在读书。哦。莫小姐在哪所学校就读？
京城大学。京城大学，莫小姐和犬子竟然是同一所学校的同学。是同学，但不是同班，所以没直接告诉宋伯伯。看来我猜的没错。既然莫小姐和犬子是同学，那我也托大一把应了你这句伯伯。还真是有缘分啊！咱们一块预祝新兴科技越来越好。越来越好，干杯！唉，忙了一天，真是累死我了。如果没有遇见你，我现在是在哪里？这是谁的歌？如果没有遇见你，哦，就是那个新晋歌手蓝轩唱的，他最近特别火。听说改编这首歌是为了送给一个他很重要的人，现在他的歌迷都在猜是不是送给他前女友呢？蓝轩果然没让我失望。莫小姐要回京大吗？还有一天就是系统规定的最后期限了，我得赶紧去完成任务了。你陪我去买套房吧。对了，给你也买一套。什么？你好，我们这里看房是需要验资的。莫小姐，我为你介绍一下吧，这套是我们的王牌房型，总共4层楼，配有精装园林，大概6500万左右。你们这最大的房子是哪一套？莫小姐，最大的户型是这套590平米的别墅，价格是9000万。行，就这套，刷卡吧。好的，莫小姐您稍等。莫总，您就这么买了？这可是9000万。这套房你喜欢吗？无功不受禄，我不能要。而且什么？我还是比较想靠自己买房。再说，您已经帮了我很多了，我会用您帮我创造的平台努力，争取以后能做莫总的邻居。你激动什么？难道你不想要，我还能硬塞给你？ Palagi ng ganito si Jinlan. Kaya maglalagay ako ng 5 beses para ma-secure ang bahay na inyo ng pinili. Pwede ba? Ano? Kuya Bin, maglalagay ako ng 6 na beses. 6 na beses. Matatakot ka na ba? Hindi pa ba? Nakapagsimula na. Mag-6 na po beses na siguro. Anong sinasabi mo? Bakit ang batang ito ang yabang magpasikat? 6 na po beses. Higit sa 200,000 iyon. May ganito ka bang kalaking pera? Kung hindi ka naniniwala, gusto mong maglagay ng sugal. CJ, kung hindi mo maipakita ang ganitong kalaki, humalik ka sa lupa at magpaliwanag sa harap ng maraming tao. Kung magagawa ko namang ipakita, sa harap ng maraming tao, humalik ka sa lupa at magpaliwanag. CJ, magsisisi ka. Talagang may mga magsisisi. Pero hindi ako. Pwede mo bang tulungan akong magbayad gamit ang card? Kabuang 2.1 milyong yuan. Sigurado ka ba talaga? Sino ka? Hintayin mong lumuhod at aminin ang pagkakamali. Ikaw. Anong meron? Han Xiaobin, lalaki ka, tatanggi ka pa ba? Gongsi, mismo, naging VIP ka na sa Jinlan. Libre naming in-upgrade ang private hot spring suite mo sa presidential. Pati ang mga kaibigan mo ay pwedeng upgrade sa deluxe suite. King, para kang aking diyosa. Tara na. Muling mabuhay. Sa wakas may pagkakataon na akong tamasahin ng maayos ang buhay. Comfortable. Isang inumin para mawala ang problema. Bakit walang lasa itong red wine? Matindi ang epekto ng red wine. Kung gusto mong lasingin agad, mas mabuti pang uminom ng banyagang alak o puting alak. Sino ka? Pasensya na. Wala akong intensyong istorbohin ka. Basta sinabi ko lang naman. Ang pangit naman ng pagprotekta ng privacy dito sa hotel na ito. Suriin mo kung kanino naka-reserve ang presidential suite ngayon. Medyo gwapo yung lalaking yun kagabi. Sayang, isang baliw. Yung tao kanina, hindi ba umabot sa 7 na puntos ang kabuang rating? Tanging kapag alam mo ang pangalan ng isa't isa, maaaring simulan ang pagkwenta ng kabuang rating. Mayroon palang ganitong nakatagong mekanismo. Talagang lalo mo akong pinap-curious.
Siya yun. Sino ang nakita ni Iran? Ma, Ka-schoolmate namin siya. Ah, kaklase pala. Sige, bumati ka sa kaklase mo. Andito ka na rin pala. Gusto mong malaman ang higit pang mga sikreto ng sistema. Kailangan tumaas ang pagkagusto kay Song Yiran. Paano kaya? Pumunta dito kasama ang mga kaibigan para mag-hot spring. Either the way, ano ang relasyon mo kay Shen ng Sing Sing Technology? Pasensya na. Medyo labis ang tanong ko. Song Yiran, ano ang kinaiinisan mo? Bakit ka nagtatanong ng ganitong prangkang tanong? Walang anuman. Si Ginoo Shen ay isang kaibigan ang tatay ko. Ah, ganun pala. Anong nangyayari? Ang bilis tumaas ng magandang pakiramdam, nakakabilib talaga. Hay, dumating na rin si Song Yiran. Baka gusto nating pumunta at magbati. Hay, wag na lang. Hindi madaling pakisamahan si Ginang Song. Mas mabuti pang wala kang ganyang problema. Hindi ba't noong bata pa si Song Yiran, dinala mo siya sa arcade? At nalaman ito ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mayor Song. Sa ganitong panahon, hindi ka papahamak ni Ginang Song. Narinig ko kamakailan. Sinusuportahan ni Mayor Song si General Manager Shen ng bagong teknolohiya. Lumingon ang bagong teknolohiya. Maraming nag-donate para kay Mayor Song sa pagpapaunlad ng lungsod. Malaki ang tsansa na ma-promote si dad ni Song Yiran. Di nakapagtataka na puno siya ng sigla noong huli nilang kumain. Nalaman ko na mag-a-apply na siya ng promotion. Ah, talaga namang maganda ang bagong teknolohiya. Sayang lang at hindi siya pinalad na dumaan sa tamang panahon. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ito magtatagal. Anong ibig sabihin yan? Ay, ang taong prominente sa paligid. Laging tinatamaan ng bagyo. Napakabilis ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Maraming tao na ang hindi natuwa. Higit pa rito, may mga kaaway din si Mayor Song. Sinasabing may tao na naghahanda ng hakbang. Orihinal na nais kong paunlarin ang kumpanya sa tulong ni Mayor Song. Nang maayos. Ngunit nalimutan ang mga panganib na ito. Mukhang kailangan ko pang mag-isip ng mas mahusay na plano. Upang maprotektahan ang bagong teknolohiya. King, kumain ka na. Kung hindi ka kakain, malamig na ang pagkain. Oo. CJ. Ay, yung babae na yon, hindi ba yun yung kaklase mong binati kanina? Kasama niya yung mga batang mula sa pamilya Xue at Su na kumakain. Sino kaya ang prinsesa ng kanilang pamilya? Hindi ko rin alam kung ano ang kalagayan ng pamilya niya. Hindi kami magkaklase. Kakausapin lang kita sa huli sa Tech Summit. Oh, Tech Summit. Ang pamilya niya ay may negosyo sa teknolohiya. O kaya ay isa siyang inanyayahang leader. Hindi ko alam. Ayos lang. Yiran. Hindi na maaga, Mama, may pulong pa akong kailangang daluhan. Umalis na ako, dahan-dahan ka lang kumain. Engan. Hi, Kuya Song. Dito. Simula nang hindi ako payagan ni Mama na makipag-ugnayan kina Xuyang at sa iba pa. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Bakit bigla mo akong tinawag? Naku, dali, lumapit ka. Oh. Siguro may nangyayari. Tingnan natin. Bakit tahimik ka? Ginoong Song, hindi mo na kaya pang maalala. Yung galit ko noon nung dinala kita sa arcade. Paano naman? Sa totoo lang, mas natatakot ako na maalala mo. Yung tungkol sa nanay ko na nagsumbong sa tatay mo tungkol sa pagtatrabaho sa telepono. Paano naman mangyayari yon? May ganong ka maalalahanin. Magpanggap ka na lang na hindi mo maalala. Hindi ko alam kung sino kanina. Hindi ko magawang batiin si Yanje. Song, Mo Xiaoqiu, bakit ang dami mong sinasabi? Ginoong Song, kanina si Miss mo na napakaganda. Sabi niya, kahit anong dami ng in-order natin, hindi natin mauubos. Tinawag ka para kumain kasama niya. Siya. Hindi ko akalain na mukhang malamig si Song Yiran. Pero sa loob ay kailangan pa rin ng init ng isang bata. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para makuha siya. Song Yiran. Sabi ni Xuyang, may magandang racetrack dito malapit. Pupunta tayo roon mamaya. Sama-sama tayo. Siguro hindi ka pa talaga nanonood ng karera ng kotse, di ba? Engan. Ako. Yiran. Nanay. Kakatanggap ko lang ng tawag. May sakit si lolo mo. Babalik tayo sa Beijing ngayong gabi. CJ, naiintindihan ko na. Sa susunod na pagkakataon, sasama ako sa inyo muli. Yiran, dapat palagi mong tandaan ang iyong pagkakakilanlan. Ang mga kaibigan na pipiliin mo, ay dapat ding naayon sa iyong pagkakakilanlan. Naiintindihan mo ba? Ako. Ginang Song, ang pagsukat sa halaga ng isang tao, ay dapat batay sa kanyang sariling kakayahan, hindi sa posisyon ng kanyang mga magulang. Bukod pa rito, patawarin mo ako sa aking pagiging diretsyo. Talaga bang kilala mo ang iyong anak? Ano? Ang nakikita mo ay maaaring ang pagkakakilanlan na kailangan niyang pangalagaan. Pero ang nakikita ko, ay isang taong dahil sa pagkakakilanlan na ito, ay nakararamdam ng kalungkutan. Song Yiran, may kakayahan siya. Dapat din tayong magkaroon ng karapatan, na pumili para sa ating sariling buhay.
Ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng aking nararamdaman. Nagtagumpay. Tara na. Salamat sa'yo. Hindi ko pa nakikita si Song Xiao na nagpakita ng ganitong ngiti sa sinumang babae. Baka naman nagustuhan na niya si Mo King. Binabati ang host sa matagumpay na pagkuha. Kasabay nito, natukoy na pumasok ang host sa kaugnay na lugar. Ibinigay na ang gantimpala sa host. At ibinigay na ang puntos, 3 puntos. At ibinigay na ang puntos, 3 puntos. Ibinigay na ang gantimpala sa host at ibinigay na ang puntos, 3 puntos. At ibinigay na ang 3 puntos. Hindi talaga mabibigo ang system, Daddy. Binigyan niya naman ako ng golden finger. 2 natitirang puntos dahil nandito na sa racetrack. 2 natitirang puntos mas mabuting a level up ang lakas. 2 natitirang puntos a level up ko rin ang charisma. 2 natitirang puntos. Ang grandioso ng racetrack na ito. Tama, Suyang. Paano mo nalaman na may racetrack dito? Di mo inaasahan, di ba? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Suyang. Tawag sa akin, Jincheng Suxiao. Ano ba meron sa Jincheng Lim yan? Masarap, masaya, maganda. Lahat ng yan, dito lang sa akin. Alam namin yan. Tama na, ikaw. Tingnan mo yung nasa kabila. Siya ang tunay na mayaman sa lungsod. Siya yan. Mayamang tao sa lungsod. Hindi naman siya mayaman. Sa totoo lang, pangatlo siya sa ranggo. 3 batang lalaki ng kabiserang lungsod. Duan Yanin. Nakita panandang pandagdag 1 puntos, natagpuan ang target na dapat atakihin, kabuang 8 puntos. Nakita ang target na dapat atakihin. Kabuang iskor 8 puntos. 8 puntos. Mukhang mas mataas pa ang iskor ni Duan Yanin kaysa kay Song Yiran at Lan Xuan. Mukhang talagang wala masyadong alkohol ang aking alak. Ang iyong red wine. Kaya ang Jinlan Hotel ay teritoryo mo. Hindi pwede. Kilala pa ni King si Duan Sanxiao. Hindi ko alam. Sabi nila, hindi talaga pinapansin ni Duan Lanxiao ang mga babae. Anong nangyayari dito? Main. Hello. Third Young Master. Malapit nang magsimula ang laban. Hindi pa nga dumating ang mga kalahok. May panahon pa kayong makipag-usap sa mga babae. Paano pa niya nagawang dumating din? Si Han Xiaobin ay kabilang na sa grupo ni Jiang Xishu. Kung siya lang sana. Ayaw niyang lumabas at mapahiya. Ngayon, parang aso na may kapangyarihan. Mukhang may masamang balak ang batang ito ngayon. Hindi ba't si Jiang si Xiao yon? Hindi magkasundo ang San Xiao at si Xiao. Mukhang may magandang palabas tayo ngayong gabi. Akala ko ay Hui. Sino man ang gusto kong kausapin, siya ang kakausapin ko. Ikaw ba ang may pakialam? Pakinggan mo ito. Ginagamit ni San Xia ang kanyang kapangyarihan para mang-api. Nang-aapi na siya sa mga tao ni Jiang Yuan. Kailangan mong bigyan ako ng paliwanag tungkol dito. Kung hindi, saan ko ilalagay ang dangal ng Jiang si Xiao ko? Siya nga iyon. Ngayong hapon, pinapaatras niya ako na magpatira pa sa harap ng maraming tao. Ang ibig sabihin ni Fourth Young Master Jiang ay, nakatataya siya sa kapangyarihan ko, si Duan Yan. Hindi sa kapangyarihan mo, isang batang babae na kayang manguyam ng ganito. Kahit na nakasalalay ito sa kapangyarihan ko, anong magagawa mo? Lahat ng galit at puot pagsasamahin na natin. Isang laro lang ang magpapasya ngayong gabi. Ang orihinal na 1 milyong halaga. Dagdag pa ang lupang ito sa Jinlan. Dar ka ba, Duan Xiao? Paano ko hindi agawin? Ang tapang mo, tunay nang ikaw ang ikatlong ginoo. Tara na. May nangyari sa ikatlong ginoo. Ikaw, Sanhao. Hindi makontak si Li Fan. Pinuno namin ng tawag ang telepono niya. Nagpadala na rin kami ng tao sa bahay niya. Pero wala pa rin siyang bakas. Sa tingin ko, niloko ka niya. Ang ibig mong sabihin, binayaran ni Jiang Yuan para bilhin ang driver ko. Hindi siguro maliit ang kinita ng karerista mo, di ba? Epektibo ba ang suhol sa kanya? Baka nga pinapakidnap pa siya ng iba. Hindi na ako makikipagkumpetensya sa kanya ngayong gabi. Maghanda ng bumaba ng bundok. Ang lupa ni Jinlan, hindi niya dapat subukang linlangin ako. Sundin mo na lang. Ipinapangako kong tutulungan kitang manalo sa laban na ito. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang kondisyon. Sabi ni King, tumawag lang siya. Bakit hindi pa siya bumabalik? Malapit nang magsimula ang karera sa bundok. Inaanyayahan ang ating mga racer ngayong gabi. Hindi ba't si Bruno, ang henyo na racer mula sa ibang bansa? Bakit nandito rin siya? Sabi nila, si Jiang Fourth Young Master ang nagbayad ng malaki para dito. Hindi ba't maliit na usapin lang ang paglahok sa ganitong klase ng kompetisyon? Sabi ko nga, Third Young Master Duan. Nakaposisyon na ang mga driver natin. At kayo? Bakit kayo nagmamadali, hindi pa naman umaga 7:00? Wala na si Li Fan. Tingnan natin kung paano ka magmamayabang mamaya. Ang 1 milyong ito at si Jinlan ngayong gabi.
dapat sa akin. CJ, anong sasakyan yan? Ang ganda naman. Tingnan mo. Babaeng driver pala. Anong sasakyan yan? Bakit hindi ko pa ito nakikita dati? Hindi mo yata ito maintindihan. Iyan ang Hennessy Venom A5. Isang supercar na may hanggang 1,817 horsepower. Ang presyo ay umaabot sa $3 milyong. Hindi ba yan si King King? Marunong din siyang magmaneho ng karera. Susunod ay ang yugto ng pagtaya. Lahat ng tao maglagay ng taya. Haha, ano ba, third young master? Hindi mo ba naiisip na yung batang babae na hindi mo alam kung saan nanggaling? Kaya nitong tumakbo ng mas mabilis kay Bruno. Yung maliit niyang katawan, kapag malakas ang hangin baka mapalipad siya. Hahaha. 1 minuto na lang ang natitira sa pagtaya. May mga manonood pang magtataya. Magmadali na kayong tumaya. Tandaan, kung gusto mong kumita, tumaya ka na manalo ako. Pusta mo sa kanya ang 1 milyon. Pusta ni Duan yan. Pumunta ako kay Duan Sano at tumaya ako kay Muking. Pwede ba to? Anong alam mo? Siguradong kakayanin ni King King yan. Haha, magkakaroon ka ng pagsisisi, Duan Yin yan. Tapos na ang pagtaya. Malapit nang magsimula ang laban. Malapit nang magsimula ang laban. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Sumuko na agad ang batang babae. Magpraktis ka pa ng pagmamaneho pag uwi mo. Magpraktis ka rin ng insik pag uwi mo. Mukhang walang takot ang babae nito. Sabi ko na nga, kaya ako na mananalo. Kaya ako na mananalo. Paano ito posible? Ang babaeng driver ay mabilis na lumiko. Hindi siya lumiko ng buong bilis. Naiwan na niya si Bruno sa unang liko. Sa susunod na liko. Sa shape na liko. Ang ganda, talagang marami akong natutunan ngayon. Aking kapatid na babae. Ilang sorpresa pa ang hindi ko alam. Talagang hindi mo ako niloko. Walang silbi. Papasok na sa huling yugto ng laban. Naiwan ng babaeng racer si Bruno. Nanguna siya patungo sa finish line. Shit. Natapos na ang laban. Tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Ang galing ni King King. Nanalo pa siya sa laban. At nakakuha pa ng magandang impresyon. 2 ibon ang isang bato. King King, dati ka nang nag-practice ng karera. Sino naman ang may-ari ng Hennessy na yon? Nag-practice ako ng ilang panahon. Pangunahing dahil maganda ang performance ngayon. Ang sasakyan ay dinala lang ni Sanxiao Zengren. Ikaw at si Sanxiao ay magkaibigan. Tinutulungan ko siya. Bilang kaibigan. Ako, nabasa ako ng pawis. Maliligo na ako. Kayo muna ang umuwi. Si Ginoong Duan pala ang tumulong, mismo. Hindi ko inakala na ang kagalang-galang na Ginoong Duan ay may hilig sa pagpasok sa kwarto ng iba sa gabi. Huwag kang mag-alala, mismo. Talagang may utang na loob si Ginoong Duan sa iba, kahit hindi makatulog. Kaya naglakas loob akong tanungin ang mga kondisyon ni Yan Ye. Mo, huwag mag-alala, Ginoong Duan. Tinitiyak kong kaya ito ni Ginoong Duan. Oh, ang gustong manligaw kay Duan Yan na ganitong lalaki. Walang silbi ang mag-aksaya ng pera. Kailangan mong makuha ang kanyang atensyon. Kailangan mong patunayan ang iyong halaga. Sino ba ang nagsabi na narinig na ni Duan Sanxiao ang tungkol sa mga bagong teknolohiya? Yung bagong kumpanya na gumagawa ng mga makabagong AI sa hinaharap. Ano ang relasyon ni mismo kay General Shen? Relasyong boss at empleyado. Kaya ikaw ay talagang magaling si mismo sa murang edad. Bago ang paligsahan, alam ba ni Yan Ye? Muna tiyak na mananalo siya. Kung mayroon akong kakayahang ipasama si Jiang Xiao sa akin sa pag-arte. Bakit hindi ko na lang siya direktang hilingin na tumulong? Bakit ko pa isasakripisyo ang aking buhay para tulungan si Sanxiao sa isang laban? Ano ang gusto ni Yan Ye? Muna gawin ni Duan. Gusto kita na maging tagapagtanggol ng bagong teknolohiya. Na proteksyon. Magpapakalat ang emerging technology ng balita. Na si Ginoong Sanxiao ang tunay na may-ari sa likod ng emerging technology. Kailangan mo lang huwag lumabas para magdene. Iyan lang. Sana si Ginoong Duan
ay makatulong hanggat maaari sa emerging technology. Bilang kapalit, bibigyan kayo ng bahagi ng shares ang emerging technology. Kaya gusto mong isama ako sa isang barko kasama mo. Ngayon, nakasalalay kung willing si San Xiao na sumama sa barkong ito. CJ, pipirma ako sa kasunduan. Masaya ang pagtutulungan natin. Yan he. Mo, ang alak na ito. Sabi ng may-ari, pinakaangkop para sa mga babae na uminom. Sadyang dinala ito para sa'yo. Isang tagay para kalimutan ang lahat ng problema. Kahit hindi ko maintindihan, bakit ka malungkot bilang isang batang babae? Si Duan Yan na ito, malaki ang naitulong ko sa kanya. At naaalala pa rin niya. Yung sinabi ko na hindi malakas ang alak niya. Nakita mo ba yung sasakyan? Customized na honky. Customized na honky. Hindi mo ito mabibili sa merkado. Ang galing naman. Iba-iba ang katayuan ng mga tao dito, di ba? Si San Xiao. Sobrang astig nito. Hindi pa kita tinatawagan. Pero lumabas ka na. Talagang nakakahiya. Magkakasama tayo kumain. Si Duan Xiao, bakit naisip mong kumain kasama ako? Nasa isang bangka tayo ngayon. At dagdag pa ang bagong teknolohiya na kamakailan ay sobrang kumikita. Hindi ba dapat na ako ang mag-invite sa'yo sa pagkain? Sige, tara na. Ayos lang. Itong batang ito, talaga namang nakapagpasama ng 3 binata sa likod. Talagang nakakabighani. Lanan, masarap. Engan, mahigpit ka sa pagkain. Sana ay isa kang miyembro ng aming pamilyang Duan. Siguradong magugustuhan ka ng matanda. Ano? Nakita ko ang mga papeles. Ilipat mo sa akin ang 5% na bahagi. Hindi ka natatakot na ako ay tumakas na may dalang pera. Hindi ka natatakot na ako ay tumakas na may dalang pera. Nandito ang pamilya Duan. Nandito rin ang Jingswan Hotel. Saan ka naman makakapunta, Ginoong Duan? Hahaha. Talagang hindi na ako makakatakas mula sa barkong ito. Na. Magandang araw ngayon. Na. Ay. Mo King. Talaga ikaw. Jiang Xiaoying. Hindi ako nagsasabi. Ang laki ng pagbabago mo talaga. Noong tayo'y magkasama sa junior high, ikaw pa ay isang probinsyana. Tama ang lalaking ito. Ito ba ang iyong boyfriend? Lenan, hindi. Kaibigan lang. Oh, Lene. Sabi ko na nga ba? Paano naman makakahanap si Moking ng ganitong gwapong boyfriend? Ngayon ay may reunion tayo. Tara, kumain tayo. Kakatapos lang namin kumain ngayon. Baka, sa susunod na lang. Hey, huwag na. Kailan pa ba tayo magkikita ulit? Ngayon lang tayo nagkita-kita. Pwede ka namang sumama kahit sandali. Lene, gwapito. Sama ka na rin. Baka makakilala ka pa ng mga bagong kaibigan. Pwede rin akong dumaan at umupo sandali. Gandang si Jiang. Narinig kong may negosyo ka ngayon sa make-up sa Beijing. May kinalaman din ang ginagawa ko sa'yo. Ayos naman ang kita. Kakabili ko lang ng Audi ilang araw lang ang nakalipas. Ang galing ni Kai. Ilang taon lang to. Nakapag-ayos na ang Audi. Ngayon, maliit na kumpanya lang ako. Anong trabaho ni Ginoong Duan? Marami akong ginagawa. May kaunti sa lahat ng bagay. May-ari ng Jinlan Hotel Racing Club. Ngayon, isa na ring shareholder sa bagong teknolohiya. Pero hindi ba't may kaunti sa lahat? Ganun pala. Narinig ko sa tono ni Ginoong Duan na taga-Beijing siya. Sabi nila ayaw daw ng mga taga-Beijing sa mga taga-labas. Mataas ang tingin nila sa sarili laban sa mga taga-labas. Totoo ba yon? Hindi dapat paniwalaan ang mga chismis. Ganun ba? Kung ganoon, bakit narinig ko na may nangyaring insidente sa bar ng binatang mayaman sa lungsod? Sinasabing may mga kliyenteng pinagsasamantalahan dahil sa dayuhang accent. Sabi mo, si Liming, hindi na ako nagtataka sa batang yon. Noong nag-aral siya sa ibang bansa, nasaktan siya ng mga dayuhan. Ngayon, medyo nag-alala siya. Huwag kang basta maniwala sa naririnig mo. Sasabihin na lang natin na hindi na natin kailangan pang sabihin pa. Baka sakaling kumalat at malaman ng mga taong importante. Hindi mo kayang harapin ang resulta niyan. May darating na isang importante mamaya. Magkakasalo tayo ni Jiang sa isang baso. Anong importante? Siyempre, yung mga tao na kilala sa Beijing. Wei Xiao, matagal na tayong hindi nagkita. Talagang mahirap makapag-imbita sa iyo ng inumin.
Ikaw yung boss Kin, di ba? Ito si Wei Xiao. Ngayon ay nagtatrabaho sa ahensya ng gamot. Kamusta? Ipinapaabot ko sa iyo ang aking inumin. May plano pa akong magkita ng mga kaibigan dito para uminom. Di na ako makakasama sa inyo uminom. Sige na lang. Walang problema. Wei Xiao, sabihin mo lang kapag may oras ka, tawagan mo ako. Laging handa, tawag lang. Ay naku, Ginoong Duan. Bakit nandito kayo? Ano? Sumasali lang sa reunion ng kaibigan ng kaklase. Sino naman itong dalawa? Hindi ko sila kilala. Naiintindihan ko. Ginoong Duan, pangalawang Pangulo Zeng, Ministro ng Pananalapi, apo ng Ministro ng Depensa. Nasa katabing pribadong kwarto sila ngayon, naghihintay na makipag-inom sa inyo. Pakisuyo, samahan niyo ang binibining ito doon. Ipakikilala kita sa ilang tao. CJ. Halika, ipakikilala ko sa inyo itong tao. Umalis na, San Xiao. Sino ba ang hindi nakakakilala sa atin? Kailangan mo pang ipakilala pa. San Xiao, huwag kang mag-alala, ipakilala ko pa yung nasa tabi niya. Nga, kailan pa nagkaroon ng girlfriend ang tropa natin? Lahat naman dinala niya. Ikaw ang bahala. Paano? Bakit mo dinala ang ganitong kagandang dalaga? Hindi mo man lang kami inintroduce. Fi Xiao Guang. Hindi ka ba palaging nagsasabi sa akin kung sino ang boss sa likod ng Future La Isa? Ngayon, ipakikilala kita sa kanya. Ito po. Mo King. Ano? Sinasabi ko si Duan yan. Hindi mo ba kami nilalaro lang ng mga tropa namin? Hindi rin ako naniwala noong una. Sa tingin ko, si mismo ay nasa kolehiyo pa yata. Ngayong taon. Kakapasok ko lang sa kolehiyo. Sige na. Yung pamilya mo ang nag-invest sa tech company mo. Hindi pa alam ng pamilya mo. Bagong simula pa lang ang kumpanya. Pag medyo matatag na, saka ko sasabihin sa kanila. Pakiusap, itago niyo muna ito para sa akin. Narinig kong mag-invest kayo ng 1 bilyong yuan para gumawa ng chip. Totoo. 1 bilyon ay simula pa lamang na pamumuhunan. Kung talagang nais mag-develop ng semiconductor, 1 bilyon ay tila hindi sapat para makagawa ng kahit anong tunog. Grabe, ang galing mo naman. Sige na. Si Anye. Mo ay unang dumating dito. Hindi pa nga siya nakainom ng tubig. Hindi na tayo muling magtatagpo sa hinaharap. Huwag ka nang mag-alala, mahal. Pasensya na, pasensya na. Para sa ating sariling bansa, ang ating mobile phone. Inumin ko ito para sa'yo. CJ. Hindi ka lang magaling sa karera, marunong ka rin gumawa ng telepono. Sa inuman, galing ka rin. Dati, hindi maganda ang aking kakayahan sa pag-inom. Baka dahil ito sa aking pisikal na kondisyon. Pupunta ako para kumuha ng tubig para sa'yo. Narito ang tubig para sa'yo. Minsan talagang nagiging mausisa ako. Hanggang saan kaya makararating ang iyong makabagong teknolohiya? Hanggang sa huling hakbang na kaya naming abutin. May ambisyon. Hintayin mong umabot siya sa araw na wala ng espasyo para umunlad. Anong balak mong gawin? Pumunta sa universal na pagsusuri. Nagawa na ang lahat sa lupa. Ang susunod na hakbang ay pumunta sa ulap. Pumunta sa ulap. CJ, pumunta na sa ulap. Bata pa lang, nag-intern na ang batang babae. Anong kurso ang tinapos niya? Economics. Anong ginagawa niya? Nag-uusap ako tungkol sa proyekto. Kasundo ko na ang boss nyo. Yung batang babae kanina, pumasok din ba? Yung batang babae ay nag-apply bilang estudyante na nag-interview. Kailangan mong pag-usapan ang proyekto. Kaya tawagan mo ang boss namin. Gusto mo pang makapasok sa ilalim ng aking ilong? Walang paraan. Mga estudyanteng bagong nag-apply. Nandoon ang elevator para sa mga empleyado. Hey ikaw, talagang wala nang kaalaman sa asal ang mga estudyante ngayon. Ang batang babaeng ito ay talagang tama. Estudyanteng nag-apply para sa interview. Bakit siya bumaba mula sa elevator ng presidente? Nga, baka kamag-anak siya ng isa sa mga boss. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Nasa kabila ang elevator para sa mga empleyado. Ikaw. Pakiuna, uminom ka muna ng tsa. Magsisimula pa lang ang pulong sa loob ng 1-0 minuto. Naku, hindi ba ako nagkakamali? Nakipagkamay pa siya. Shen sa batang babae. Nga, mukhang napakabata niya.
Akala ko bago siyang intern. Nasa maling palapag tayo. Bumaba ng boses. Hindi niyo ba napansin na nagbago ang ekspresyon ni Minestroli? Tapos na ba ang mga ulat? Bakit hindi pa kayo nagtatrabaho? Maganda ang pag-aasikaso mo sa kumpanya. Parang isang multinational na kumpanya na. Ginoong mo, sobra ang pasanin na ibinibigay mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng ganito. Ikaw ang nagsimula ng kumpanyang ito. Hindi ako nagmamayabang. Naalala ko pa nung pumasok ka sa kumpanya. Isang palapag pa lang ang emerging technology. Nga, kahit na isinama na kita sa kalkulasyon, 2 lang ang tao sa kumpanyang ito. Ngayon, nakakapagbuo na ng ganitong karaming departamento. Ano ang susunod na balak ni Ginoong mo? Balak kong mag-develop ng ibang industriya sa bansa ng Kasabay nito, pumasok. Ginoong Shen, naitakda na ang saklaw ng campus recruitment na ito. Pakiusap, tingnan mo. Ilagay mo sa mesa. Plano ng hangyuan. Opo, Ginoong Shen. Ano ba talaga ang kwento ng batang ito? Bakit siya nakakapag-inom ng tsaa kasama si Ginoong Shen? Wala akong narinig na may girlfriend si Ginoong Shen. Sino ba itong dalagang kasama ni Ginoong Shen? Ang mga tao sa ilalim mo. Talagang matindi ang kanilang kuryosidad. Ikaw. Umuwi ka na muna. Sa susunod, huwag mo nang itanong sa akin ang mga ganitong maliliit na bagay. Lalo na si Minestroli. Ayaw din namang maistorbo habang nakikipag-usap sa iba, di ba? Simula nang maging ministro ako. Hindi pa kailanman naging ganito katindi si Ginoong Shen sa akin. Ngayon, pinaparatangan pa ako dahil sa batang babae na hindi ko kilala. Bakit naman? Sige po, Ginoong Shen. Maghahanda na ako para sa pulong. Ginoong mo, pakiusap. Ginoong mo, mangyaring pumasok. Ginoong Shen, siya. Ipakikilala ko sa inyo. Siya ang pinakamataas na presidente ng emerging technology. Mo King. Gong Shen, anong ibig sabihin nito? Ang emerging technology ay isang proyekto na pinagsikapan nating lahat dito sa harap upang mabuo. Ang nakabuo ay ang ating pawis at dugo. Hindi ko maintindihan kung bakit ngayon ay mayroong isang pinakamataas na punong ehekutibo na hindi ko pa nakita. Nga, mukhang wala pang 20 taong gulang ang batang babae na ito. Gusto niyo bang malaman kung bakit? CJ, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero sana pagkatapos nito, walang maghihinto sa takbo ng meeting. Dahil si Ginoo mo ay nagtatag ng New Head Technology. Hindi lang iyon. Ang hinaharap na isa na pinangunahan ng master builder namin na si Jai, mula sa isang maliit na kumpanya, naging isang nangungunang kumpanya sa industriya ng telepono, ay gawa niya rin. Ano? At saka, hindi siya isang designer o investor. Ngunit ang bawat ladrilyo na nakatapak kayo ngayon, bawat computer na ginagamit nyo araw-araw, ang mga pagkakataon at hinaharap ng kumpanya, ay ibinigay ng Ginoong mo. Naniniwala akong may mga pagdududa kayo sa akin. Walang anuman. Ito ay hindi maiiwasan. Ang mga umuusbong na teknolohiya ay nakarating sa puntong ito, dahil sa mga pagsisikap ng bawat isa sa inyo. Ngunit ang kumpanya ay naghar sa inyo ng mataas na sahod, hindi para ilaan ang inyong enerhiya sa chismis at pagdududa. Mas may ilang tao na mas inaalala ang hindi paggawa ng kanilang sariling trabaho. Hindi dapat husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Mayroon pa bang ibang tanong? Wala. Wala na. Kung wala ng tanong, simulan na natin ang pulong ngayon. Dito na lang muna tayo magtatapos sa pulong ngayon. Talagang hindi na pwedeng ipilit ang pagiging bata. Napakabata pa ni Mo pero napakahusay na niya. Talagang nakakabilib siya. Pero sige, Shen din ay may kakayahan, kaya mabilis ang pag-unlad ng bagong teknolohiya. Nga, mali pala ang sinabi ko. Dati akong nagbebenta ng kotse. Sa kakayahan ni Mo, ibinigay lang sa kanya ang isang putik na lupa. Sa kanyang suporta. Naging ganito si Shen Yiheng ngayon. Hello, nakaayos na ang lahat sa bansa, Ginoong mo. Lanan, salamat sa iyong pagsisikap. Walang anuman. Ginoong mo, mag-ingat ka sa biyahe. Oh. Lene, Duan Binglin, ipaliwanag mo ng maayos ang trabaho. Ha? Saang parte ba ako hindi karapat-dapat sa'yo?
Sabihin mo na. Sino ba ang nagsawa na kay Kay Shanshan? Tapos na ang gulo, umuwi ka na. Huwag mong hadlangan ang aking pag-akyat sa eroplano. Duan Binglin, wala ka bang konsensya? Dahil ayaw mong magpakasal sa akin. Nagnanais kang tumakas sa bansang N. Sobrang ayaw mo talaga sa akin. Alam mong nakakainis ka pa rin nagpapahiya ka dito. Kung ako sa'yo, agad na akong uwi. Bini, ang pilit na pakikisama ay hindi matatamis, gets mo ba? Huwag mo na akong kontakin. Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Hindi kita gusto ng ganito. Huwag kang aalis, ano ba ang mali sa akin? Sabihin mo sa akin. Hindi ba sapat na magbago ako? Pakawalan mo ang kamay ko. Kung hindi, kikilos na ako. Lene, ayaw ko lang na gusto mo ako. Hala, sa wakas, nakawala na ako sa taong ito na walang katwiran. Panahon na. Dapat na tayong mag-enjoy. Lanan. Oh, ang estranghero ni Camus. May magandang panlasa. Oh, yun. Pasensya na ha. Bihira akong makakita ng taong nakakabasa ng kanyang libro. Kaya medyo, sobrang na-excite. Hey. Naging successful. Kuya. Sadyang nakakatuwa, di ba? Sa eroplano papuntang bansa. Kasalukuyang nakakita ako ng isang babae. Na tulad mo, mahilig sa mga gawa ni Camus. Ginoong mo. Ako ang pinuno ng New York region ng New Tech. Ako si Yening. Mo King. Ang malaking tao sa likod ng bagong teknolohiya ayon sa alamat, ay isang napakabata at magandang dalaga. Ginoong mo, inilaga ko na po ang inyong reserbasyon sa Hotel Conrad. Sa tingin niyo po ay okay ba ito? Kung hindi, maari ko po itong palitan anumang oras. Walang problema. Hindi na kailangang palitan. Bukod pa rito, balak kong magbukas ng hotel sa New York. Bukas pupunta tayo para pumili ng lokasyon. Ano? Dito sa bansa, bawat pulgada ay mahalaga. Si Ginoo mo, ang galing mo talaga. Huwag kang magdududa, sumama ka lang kay Ginoo mo. Ngayon dito magaganap ang isang auction. Maraming magagandang lupa ang ilalako sa paligsahan. Ding! Na-detect ang pagpasok ng host sa kaugnay na lugar. Na-unlock na ang 48 oras na walang limitasyong black card para sa host. Hindi talaga ako pinapahiya ng sistema. Mukhang maganda dito. Bakit hindi tayo magtayo ng isang hotel dito sa itaas? Gusto kong maging pinakamagandang hotel sa buong bansa. Lanan. Sobrang taas ng ambisyon. Akala mo ba madali lang ang magbukas ng hotel tulad ng pagbili ng alahas? Isang piraso ng alahas. Bata pa kasi. May imahinasyon pero hindi ito basta-basta. Ginoo at ginang na ginagalang. Ngayong gabi ay ilulunsad natin ang pagbebenta ng lupa na matatagpuan sa Southeast Changchang Island. Ang kabuang lupa ay may sukat na 1,521 metro kwadrado. Uri ng lupa, komersyal. Simulang presyo, 30 milyon US$. 30 milyon. Epektibong 8,000 metro kubiko. 31 milyon. Hindi inasahan ni Ginang Garcia na magkakaroon din siya ng interes sa lupain ito. Diyos ko, si Ginang Garcia ay nananatiling kaakit-akit gaya ng dati. 40 milyon. Ang kanyang asawa ay dating kilalang tao sa industriya ng real estate sa bansa. Na-aksidente at pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos, nakuha ni Ginang Garcia ang lahat ng ari-arian ng kanyang asawa. Si Rodrigue, ang matandang tuso, ay kumilos na. Mukhang walang duda ang resulta ng auction na ito. Grabe naman. Dati gusto ko pang magtayo ng mall doon. 4 na milyong epektibo. Ginoong mo, baka tingnan pa natin ang iba pang lugar. 1 bilyon. Sino siya? Tao mula sa Asia. Hindi ko pa nakikita kailanman. 1 bilyon. Ikaw, yung babae na ito. Sana hindi mo tinutukso ang lahat. Sigurado ako. Ginoong Rodriguez. 1 bilyon ay epektibo. 1 bilyon, isang beses lang. Ginoo mo, kung susundin ang ganitong plano, walang trabaho sa hotel na ito. Hindi maliit na halaga ang mga gastos. Gagawin ko ito. At kailangan talagang pagtuunan ng pansin ang hitsura. Naipadala ko na ang pondo sa card na ito. Hawakan mo ito. Huwag kang mag-alala, Ginoong mo. Tiyak na tatapusin ko ang tungkulin ko. Hindi na kita istorbohin sa iyong pahinga. Ginoong mo. Ano po ang pangalan ng hotel nyo? Ang pangalan po ay Kyushu Hotel. Kyushu. Magandang pangalan. Naiintindihan ko na. Binabati kita, tagumpay mo ang pangunahing misyon. Nakatanggap ka ng gantimpalang 50 bilyong yaman. May 5 puntos kang gantimpala. Ang nakaraang pangunahing misyon ay ang ubusin ng 1 bilyong yaman. Ano kaya ang susunod? Tagagamit. Pangunahing misyon. Para lang maging pamilyar ka. Kung paano maging isang mayamang babae. Ayon sa pangkalahatang pagsusuri. Nasa iyo na. Ang mga pangunahing kakayahan ng isang mayamang babae. Susunod. Ang sistema ng mayamang babae ay patuloy na magdadagdag sa iyong bank account.
Ang ating misyon ay sa mga bituin at dagat ng kalawakan. Ano? Host, sa kasalukuyan may natitirang 5 puntos. Maaaring malayang i-distribute ng host ang mga puntos. Dapat sapat na ang katawan at lakas. Panahon na para upgrade ang itsura. Dagdagan ang itsura ng isa. Dagdag ng 2 sa karisma. Dagdag ng 2 sa alindog. Negosyo. Medyo lumaki ang mga mata. Tumaas din ang ilong. Pumuti rin ang balat. Ang ganda naman nito. Bakit hindi man lang nagpaalam bago pumunta sa bansa? Ganito kabilis mo nang nalaman. Hindi ba dapat malaman ng isang partner na kasing laki ko? Siyempre para ito sa pagpapalago ng negosyo. Kung hindi ang partner mo bawat taon, ay palaging lugi sa dividendo. Bibigyan kita ng bahagi ng shares ni Jinlan tapos ayos na. Marami akong kakilala. Ngunit ngayon ko lang nakita ang isang malaking boss na kasing sipag mo. Mahirap makahanap ng oras para makakain kasama ka. Hindi na kailangan. Wala akong swerte para sa ganitong tahimik na oras. Hindi ko pinapansin ang mga bahagi ni Jinlan. King, miss na kita. Sabi nila, dapat magdala ng mga bituin sa pag-akyat. Sama-sama tayong bumili. Salamat. Ginoong mo, nagpaganda ka. Hindi ba marunong magsalita si Xuyan? Hindi ba't sinasabi ko lang na ang ganda-ganda ni Ginoong mo? Ano nang alam mo? Ayon sa pagsusuri ng master na ito, walang bakas ng operasyon si King. Sige na, tara na, mag-almusal na tayo. Restaurant ng Yunyan King. Matagal ka nang hindi nasa school. Hindi mo alam na nag-drop out si Chen Hao. Nag-drop out na siya. Sabi nila umuwi na siya sa probinsya. Mukhang hindi na talaga kaya. Karapat dapat lang. Kamusta naman ang buhay mo sa bansa? Lahat ay maayos naman. Ang bagong proyekto ay matagumpay na naipatupad. Kapag may oras kayo, aayusin ko na sabay-sabay tayong pumunta. Lahat ng kakainin at matutuluyan ay sasagutin. Tinitiyak ko ang na serbisyo. Na serbisyo. Baka ang bagong proyekto mo ay nakatayo sa na bansa, isang hotel. Lanan. Sa totoo lang, isang hotel ito. Saan matatagpuan ang hotel? Sa kasalukuyan, hindi mura ang presyo ng lupa sa na bansa, di ba? Sa Long Island. Ang inaasahan ay katumbas ng 5 bituin. Pero gusto kong gawin ito ng mas maganda. Nakakatawa talaga. Ang construction team ng kumpanya ng tatay ko ay kumuha ng kontrata para sa isang 3 bituin na hotel. Alam mo ba kung magkano ang halaga? Magkano nga ba? Ang numerong ito, 10 milyon. Akala ko hindi ganoon kamahal ang magbukas ng hotel. Tama nga. At ito ay napakababa na ng bayad. Huwag nang pag-usapan ng mga 4-star at 5-star na hotel. Basta-basta na lang ang gustong magtayo ng 5-star hotel. Hindi ba't puro yabang lang ang sinasabi nila? Sige na, pigilan na natin yan. Malapit na ang oras ng interview. Narinig ko na ayaw ng Sing Technology sa mga late na aplikante. Shuyaw, ang yaman naman ng pamilya mo. Bakit ka pa naghahanap ng trabaho? Gusto kong maging kasing yaman mo. Siguradong maglalaro pa ako ng 2 taon. Hindi ba't sinabi iyon ng tatay ko? Ang mga bagong teknolohiya ay talagang sikat ngayon. Hayaan mo akong subukan. Basta magtatrabaho muna ako sa kumpanyang iyon ng ilang panahon. Kapag sa tingin niya ay sapat na, siguradong ibabalik niya ako para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Talagang naiinggit ako sa'yo. Swerte mo talaga. Maganda ka pa. Mataas pa ang pinag-aralan mo. Hindi pwedeng hindi ka kunin ng Sterry Technology. Lene. Tara na. Sa tingin ko hindi maganda ang hangin dito. Tama nga. Lasa ng tsaa. Sino ba yan? Nagpapatakbo pa ng 5 bituin na hotel. Ang taas ng yabang. Hindi pa pinapayagang magsalita. Yee! Shen Yaiheng. May isang babaeng pangalan ay Shuyao sa job fair ngayon. May construction company ang tatay. Sinabihan siya na hindi na kailangang mag-interview. Aasikasuhin ko na agad. Sa wakas, makakalipat na kami sa bagong bahay. Panahon na para isama sina mama, papa, at si Xiao Yu na tumira dito. Ano nang sinabi mo? Hindi ko na kailangang mag-interview. Bakit? Bakit sinabi ni Shuyu na hindi mo na kailangang mag-interview? Siguro ay may tao na ang tatay ko para sa akin. Basta't ang pag-interview ko ay para lang sa proseso. Ang ganda naman. Matagal ko nang sinabi sa tatay ko. Hindi na niya kailangang makialam sa mga bagay sa trabaho. Ayos lang siya. Kailangan pa talagang gumawa ng kung ano-anong espesyal. Naku, nakalimutan kong itanong kung kailan ako magsisimulang magtrabaho. Tama. Sinabi ba ng inyong leader kung kailan nila ipapadala ang offer sa akin? Yan he. May, sa tingin ko ay nagkamali po kayo ng intindi. Ang ibig sabihin ng leader ay hindi po kayo bagay sa aming kumpanya. Kaya hindi na po ninyo kailangang dumalo sa susunod na panayam. Nais ko po sa inyo ang magandang kinabukasan.
Shushuyaw. Bakit narinig ko siyang nagsabi na hindi ka bagay? Papa, kasalanan mo ito. Pinayagan akong harapin ang bagong teknolohiya. Anong ibig nilang sabihin? Sobrang nakikialam na sila. Huwag na kayong umiiyak, huwag na. Huwag nang umiyak, huwag nang umiyak. Yaw, umalis ka na muna sa bahay. Ayaw naming pumasok sa ganitong kumpanya. Babalik ka. Maghahanap si Papa ng mas magandang trabaho para sa'yo. Xiao King, pagbalik mo, magpasalamat ka ng mabuti kay Emre. Shen, kahit na empleyado mo siya. Pero hindi madalas makakita ng ganitong masigasig na empleyado. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Nga, sige no Shen, hindi tayo pinapahirapan sa biyahe. At masipag pa sa trabaho. Lolo at Lola. Lahat ito ay karapatan ko. Naiintindihan ko na. Tatay. 8. Narinig ko kay Ginoong Shen na bumili ka ng bahay sa Beijing. Totoo. Uy kuya, noong nakaraang buhay, namatay ang mga magulang. Pamilya ni Mo Changjiang ang dumating. Hindi para aliwin kami ni Muyo, kundi para agawin ang lumang bahay sa Longchen. Hindi sila mabubuting tao. Hoy kuya. Shanghai. Narinig kong dumating kayo sa Jingchen. Bakit hindi mo sinabi sa kuya? Ay naku. Kuya, tingnan mo ang utak ko. Halos makalimutan kong nasa Beijing ka. Walang anuman. Hindi tayo mag-aaway ng ganito sa pagitan ng magkapatid. Nasaan na kayo ngayon? Gusto mo ba na sunduin ko kayo gamit ang kotse? Hindi na kailangan, kuya. May sumagot dito sa amin. May sumagot. Oh, nagtawag ka ng taxi, di ba? Naku, bakit ka pagagastos ng sobra? Ganito na lang. Mamaya maghahanap tayo ng lugar para kumain. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. CJ. Tunay ngang dumating sila sa kabisera. Nga. Ano kaya ang magandang kainin nila ngayong gabi? Kahit ano lang sa malapit na maliit na kainan sa bahay. Mga taga-baryo sila, hindi naman sila sanay sa mga espesyal. Tama nga. Shanghai kayo ba ay nagsikap sa biyahe na ito? Ngayon ay peak season ng turismo. Hindi madaling makakuha ng tiket sa high-speed train. Kung pupunta ka sa Beijing, bakit hindi mo sinabing maaga? Ipapabook ko sana ang tiket ng eroplano ni Feng Li para sa inyo. Kuya, dumating kami sa pamamagitan ng eroplano. Dumating kami sa pamamagitan ng eroplano. Kuya, binili ni Xiao King ang tiket ng eroplano. Ay, ngayon si Xiao King ay isang dalagang babae na rin. Alam na niya na nag-ipon siya para sa mga magulang at bumili ng tiket. Narinig ko na nagsimula na rin si Inying sa eskwela, tama ba? Tama, pareho na silang magkaibigan sa Beijing. Balikan natin at magpapalalim pa tayo ng samahan. Kapatid naman natin siya. Wala akong oras. May exchange program sa school. Mag-exchange ako sa ibang bansa ng isang taon. Sa ibang bansa. Malaki ang gastos niyan, di ba? Hindi naman masyado. Ang tuition fee, 200,000 isang taon. Longhai gaano katagal kayo balak manatili ngayon? Ngayon ay sa hotel kami nakatira. Kuya, sa pagpunta namin dito sa Beijing, mukhang hindi na kami uwi. Hindi na kami uwi. Balak mong magrenta ng bahay sa Beijing para sa buong pamilya. Nasa high school pa si Xiaoyu, di ba? Walang rehistro dito. Paano ang tungkol sa pag-aaral? Tito, plano kong ipapasok si Xiaoyu sa isang international school. Hindi kailangan ng rehistro o ano paman. Ano? International school. Ay, ang taunang matrikula sa international school na ito ay umaabot ng milyon-milyon. Hindi ito kaya ng inyong pamilya. Nga, Xiao King. Nakapasok ka sa Peking University. Isa kang top student. Pero ang mga magulang mo ay buong buhay na nasa Longchen. Hindi sila makasabay sa bilis ng malaking lungsod. Kailangan mo silang tulungan at hikayatin. Huwag kang magpapalinlang ng iba. Bakit? Hindi ba iniisip ni Tito na siya lang ang makakasabay sa ritmo dito sa Beijing? At wala nang ibang kaya. Ito, Moking. Bakit mo ganyan kausapin si tatay? Ang tatay ko ay nakatatanda. Basta-basta lang sinabi. Tito, huwag kang magalit. Sa huli, estudyante pa rin siya ng Kyoto University. Sinasabi nila na ang mga estudyante ng Kyoto ay may espiritu ng pag-aalsa. Ngayon ko lang talaga naranasan. Xiao King, ikaw, ang tiyuhin mo ay para sa kabutihan mo rin. Ikaw, ang mga bagay sa pamilya namin, ay huwag mo nang alalahanin, tiyuhin. CJ, Kuya, Manang, uwi na kami muna. Lene. Yee, mga taong ito, hindi man lang naninirahan sa sariling bahay ng Longchen, kundi nangungupahan sa lungsod ng Beijing. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap nila. At pinapapasok pa ang anak nila sa international school. Managin ka. Huwag kang magyabang. Talagang ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit hindi mo na lang binili lahat? Kailangan pa kaming mag-imbita sa pagkain. Lene. Kasambahay, bayaran na po. Ginoo, nabayaran na po ang bill nyo dito. Ano ang nabili na? Tara, umuwi na tayo. Ito. Sila. Paano nila kayang bumili ng ganitong kamahal na sasakyan? Nanay. Ito. Kailangan pa bang mag-isip? Sigurado ng utang yon.
Nagpapanggap na mayaman kahit na hindi. Tama si Yinging. Batay lang sa kanila. Kahit isang buong buhay sa Beijing, hindi pa rin sila kasing lakas namin. Pagdating ng panahon, hindi pa rin sila makakatakas na walang kahihiyan at babalik sa probinsya. Tama. Tunay. Tunay. Hahaha. Ate, paano mo nabili ang ganitong kalaking bahay? Nga, si Aoking, kumita ba talaga ng ganito karami ang startup mo? Mama, Papa, huwag kayong mag-alala, si Aoyu. Kaya ko na ngayon kayong bigyan ng magandang buhay. Dito na lang kayo manirahan ng payapa. Ibibigay ko kay Xiaoyu ang pinakamagandang international school. Huwag kang mag-alala tungkol sa problema sa rehistro. Nanay, magaganda lahat ng damit na ginawa mo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng isang tindahan ng damit. Talaga bang pwede? Siyempre. Si Xiaoking ay dahil sa kakulangan ng kakayahan ng tatay. Hindi ka binigyan ng pinakamahusay na buhay. Sa halip, ikaw pa ang kailangang magpaaral sa amin. Bukas pupunta na ako sa Beijing para maghanap ng trabaho. Ma, Pa, kayo'y nagtrabaho ng buong buhay. Bukod sa pagtupad sa aking mga pangarap, ang pinakamalaking hangad ko ay mabigyan kayo ng magandang buhay. Sa hinaharap, siguradong lalong gaganda ang buhay natin. Universidad sa lungsod. Si Duan Sanxiao ay muli na namang naghanap sa'yo. Sa tingin ko, si Duan Sanxiao ay hindi naman nahuhuli kay Songiran. Mas higit pa nga siya. Anong sinasabi mo? May oras ka ba? Tara, kumain tayo. Kailangan din kitang kausapin tungkol sa ilang bagay. Sadyang gusto mo lang talagang makita si Yanje. Mo, sabi mo may lakad ka pa. Aba, si Sanxiao pala ay marunong din maghanap ng dahilan. CJ. Xiaoqiu, gusto mo bang sumama? Hindi na ako sasama, kayo na lang. Kulang na lang ng isang tao para ma-unlock ang sikreto ng sistema. Panahon na para palalimin ang relasyon kay Duan Yanyan. Tama, pupunta ka ba sa summit sa Makalawa? Yung summit ng mga negosyante. Yenen, maraming tao ang nagbibigay halaga sa summit na ito. Mayroon pa silang ginawang awarding segment. Sina Quick Xiaobuang at Zheng Zikun ay nagtatanong kung pupunta ka ba. Sabi nila kung pupunta ka, pupunta rin sila. Kumain ka pa, pumayat ka. Sabi mo, may posibilidad bang manalo ang bagong teknolohiya? Alam mo namang sinasadya. Sige, pupunta ako para tingnan. Matagal na rin mula nung huli kitang makita. Sasamahan kita doon. Dati, tinatago ko ang pagkakakilanlan ko. Akala ko kasi kapag wala ka pang sapat na lakas, dapat mong itago ang iyong galing. Ngayon, mas lalo pang umuunlad ang mga bagong teknolohiya. At pati na rin ang mga golden fingers na ibinibigay ng sistema. Dapat may lakas ng loob ka nang lumabas. Sasamahan mo ba akong mamili mamaya? Sinabi niyang samahan ko siya sa pamimili. Mayroon bang kalye na buong mga tindahan ay binebenta? Mas malapit sa sentro, mas maganda. Ang kontrata ni Yi Mo ay para sa no? Isa Chang'an West Street. Ang taunang upa ay 270,000. Susunod, papalitan ng partido ng pangalan mo. Ito ay para sa ika-2. Ito ay para sa ika-3. Iba si Muking sa ibang mga babae. May tapang siya at kumpiyansa. Palaging siya ang may kontrol sa kanyang sariling mundo. Pero sa kanyang mundo, ano nga ba ang papel ko? Ang lamig ngayon. Bakit hindi ka nagsuot ng mas makapal? Saka naman, nasa loob tayo ng silid pulong. Hindi naman talaga gaanong malamig. Ang ganda mo. Salamat. Dumating na sina Quick Xiaobuang at ang iba pa. Matagal na silang naghihintay sa loob para sa'yo. Isasama kita papasok. Lanan. Kanina, sino kaya yung anak ng mayaman? Si Duan Sanxiao ay nakipag-usap sa kanya ng kusa. At ngumiti pa ng napakamahinahon. Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakita. Baka anak siya ng isang mataas na opisyal. Mismo, talagang abala ka. Matagal na tayong hindi nagkita, saan ka na kaya yumaman? Ako, si sister mo, sobrang busy. Anong nangyari? Hindi mo pa ba nababasa ang pinakabagong balita? Yung mga bagong teknolohiya. Kamakailan, maraming pag-aral tungkol dito sa internasyonal. Lahat ng ito, nagkakamit ng maraming parangal. Pinagsasabay ang siyensya at medisina. Akala mo, katulad mo lang siya. Lagi lang nasa bahay, walang magawa. Walang espesyal na tao, ganito lang. Huwag mo na akong pagbibirohin. Malapit na ang oras. Tara, pumasok na tayo. Muking, anong relasyon niya kay Duan Yanyan? Yung kay Old Song Jan. Siguro siya yung sinasabi mo. Yung batang babae na may hindi pangkaraniwang background. Siya yun. Bata pa siya. Sa mundo niya, bawat isa ay mas mataas ang antas. Talagang hindi basta-basta. Parang naririnig ko na parang may sinasabi ka sa buhay. Bakit pa nga ba yan ang tungkol sa isang dalagang babae? At ano ang kinalaman natin doon? Parang may tinutukoy akong iba.
sapagkat siya ay kaklase ni Ran. Hindi ko lang matiis ang mga babae ngayon, na palaging sumusunod sa uso. Mama, hindi ganyan si Moking. Kung hindi mo alam, huwag kang magpaloko. Ngayon ba ayaw mo nang sumunod? Sige na, huwag ka nang manghula dito. Hindi natin siya kayang kausapin. Ano? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Siya ay Alcalde Song. Pumunta ka sa likod. Malapit nang magbigay ng parangal. May sasabihin si Alcalde Kay sa'yo. Naiintindihan ko, lalapit na ako. Sige, sa madaling salita. Huwag mo siyang gambalain. Anong ibig sabihin nito? Ano ang nakakatakot sa isang maliit na batang babae? Moking, ang mga pwesto sa summit na ito ay pinaghirapan ng tatay ko para makuha. Paano siya makakapasok? Anong nangyari, Ying? Sino ang nakita mo? Parang isa siyang kamag-anak ko. Kamag-anak mo siya. Anong kumpanya ang pagmamay-ari ng mga magulang niya? Naupo siya ng ganoon kamalapit sa unahan. Narinig ko, ang mga upuan sa unahan ay para sa mga importanteng tao. Saan kaya nanggaling ang kumpanya ng mga magulang niya? Siguro nakapasok lang siya ng kusa. Hindi niya alam kung saan upo. Naglalakad-lakad lang siguro siya. Sinabi ko sa kanya na pumunta. Moking. Ang upuan sa harap ni Moking ay para sa mga bisita. Nasa likod ang mga manonood. Hindi mo ba alam yan? Halika, dali ka dito sa akin. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Walang tawa sa'yo. Kung hindi ka pa umalis, darating na ang mga tao sa pwesto na to. Talagang magiging katatawanan kanila. Nagbihis ka pa talaga ng ganyan. Hindi naman siguro para makapasok gamit ang mga damit na inarkila, di ba? Bumukas ka. Hey, ikaw. Bumukas ka, huwag harangan ang daan. Anong pinapakita mo, probinsyano? Ying, talaga bang kamag-anak mo siya? Bakit kasama niya yung mga taong importante? Anong mga taong importante? Hindi mo pa nga nakikita si Duan Sanyi. Siya ang isang kilalang tao sa ating kapital. At yung mga batang lalaki sa tabi niya. Sila ay mga taong may kapangyarihan at reputasyon. At mga taong importante pa. Mabilis silang mapapaalis. Hintayin mo lang. Ngayon, ako na ang mag-aanunsyo ng Best Innovative Enterprise Award sa Entrepreneurship Summit na ito. Kahit abala, si Mayor K ay naglaan ng oras upang dumalo dito at magbigay ng parangal sa mga nanalo. Ang nanalo ng Best Innovative Enterprise Award sa Entrepreneurship Summit na ito ay Bagong Teknolohiya. Inaanyayahan ang tunay na tagapagtatag ng Bagong Teknolohiya Group. Pangulo ng grupo, si Moking. Magbibigay ng talumpati si Yanzi. Moking, hindi ba't narinig ko na ang presidente ng Bagong Teknolohiya ay si Ye? Shen Yaiheng, may iba pa bang tao sa likod ni Ye? Shen, nakakagulat, babae pala ang boss. Moking, paano pwedeng mangyari ito? Mga ginagalang kong panauhin. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos po akong nagagalak na ipahayag ang pasasalamat mula sa Emerging Technology. Ang CEO sa likod ng Emerging Technology ay napakabata. Mukhang hindi pa 20 anyos. Ang talino niya talaga. Ang galing-galing niya. Yung batang babae na to ang tunay na CEO sa likod ng mga makabagong teknolohiya. Iran, alam mo ba ito? Noong una, para makaiwas sa pang-intriga ni Tang Xui, hinayaan niyang si Moking ang maging pananggalang. Sa totoo lang, palagi siyang kumukuha ng lakas mula sa kanya. Ang mga taong natututo ng mga bagay ay ako. Sinasabi ko na nagkamali ka ng pagkakakilala. Siya ang chairman ng Bagong Teknolohiya. Chairman siya. Kung may ganitong kamag-anak ka, dapat alam mo na. Buti na lang at hindi ka masyadong nagsalita kanina. Ang mga ganitong tao ay hindi natin kayang galawin. Hindi, siya talaga ang aking kamag-anak. Ako si Mo Yingying. Siya si Moking. Pareho kaming may apelyidong Mo. Maraming may apelyidong Mo. Baka magkamag-anak pa nga tayo. Ako ay may apelyidong Li. Kasama ba si Li Ka-shing sa kamag-anak natin? Ikaw. Si Moking ay isang probinsyanong bagong pasok sa kolehiyo. Paano siya naging boss ng Bagong Teknolohiya? Narinig ng tatay ko na kilala ko si Xiao Mo. Pinapapunta niya akong makipagkita sa kanya minsan. Sige na nga, hindi ko pa nga nakikita ang tatay ng pamilya ni San Xiao. Dapat mong ipagpaliban ang bagay na yan. Sino ang makakapag-isip? Ang tagapagtatag ng umuusbong na teknolohiya ay isang napakabata at magandang dalaga. Kung talagang gusto mo siya, kumilos ka na agad. Hindi ka ba natatakot na dumami ang mga kakumpetensya? Baka sa huli, siya na ay pag-ari ng iba. Siya ay palaging para sa kanyang sarili lamang.
Ding. Binabati kita, matagumpay ang iyong pagsakop. Sa kasalukuyan, matagumpay nang naakyat ang host. Sa 3 dekalidad na lalaki, ang sistema ay magpapataas ng lahat ng katangian ng host. Wow! Binabati kita, host, sa matagumpay mong pagtapos sa sistema ng mayaman na babae, ng lahat ng mga tungkulin. Ngayon, magpakasaya ka sa buhay. Maging isang malakas na pangunahing babae na para sa sarili mo. Sandali lang, sistema. Dahil natapos ko na ang lahat ng aking mga gawain. Pwede mo na bang sabihin sa akin ang iyong sikreto? Noon sinabi mong kailangan mong makakuha ng enerhiya para mag-recharge. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Host, malalaman mo rin agad ang lihim na ito. Sistema. Ano ba naman? Misteryoso. Ginomo, ang ahensya ng aerospace ng bansa ay humahanga sa atin. Sa ideya at teknolohiya ng bagong teknolohiya sa space folding. Nais nilang makipagkita sa inyo. CJ, pakisayos ang tiket ko papuntang bansain. CJ, ginoong mo. Maligayang pagdating sa El Bansa para sa inspeksyon. Salamat sa iyong pagsisikap sa panahong ito. Pumunta sa El Bansa. Biglaang natanggap ang imbitasyon mula sa NASA. Dumating ng biglaan. Hindi ko na nasabi sa iyo. Bukas, pupunta ako sa El Bansa para sa isang pulong. May oras ka bang makipagkita? Saktong-sakto, may kaibigan akong mamamahayag mula sa time na gustong makapanayam sa iyo. Ayos lang. Tara na. Sobrang inis na ako kay Kay Shanshan. Hindi na ako makakabuhay sa Beijing kahit isang araw lang. Ikaw, isang buong buhay na tao. Hindi kaya talaga kayang i-attach ni Lolo na magpakasal ka kay Kay Shanshan. Magkaiba tayo. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Hindi ako pwedeng magdesisyon tungkol sa aking kasal. Kung gusto mong buhayin pa ang kapatid mo, isama mo na rin ako. Hindi ka na naman bata. Hindi mo na kailangan ng kasama sa eroplano. Mahaba ang biyahe. Siyempre mas maganda kung may kasama. Noong nakaraan, nakilala ko si Mismo sa eroplano. Kung sakali, makakakita ulit ako ng isang babaeng tulad ni Mismo. Maganda at malakas. Hindi kayang dalhin. Ikaw na lang ang pumunta. Ay, anong nangyari kay kuya? Hintayin mo ako. Oh, Mismo, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Kung hindi dahil kay Duan na kasosyo mo. Hindi ko talaga alam kung paano kita makikita. Gagawin ko ng direkta, Yan. Mo, nais kong gumawa ng isang kulong para sa iyo. Kung makakakuha ako ng ilang impormasyon tungkol sa inyong mga bagong teknolohiya, tungkol sa pinakabagong mga resulta ng pananaliksik sa pagyuko ng espasyo, mas mabuti na yon. Sige, walang problema. May isa pang bagay. Mismo, anong nangyayari? Pwede po bang pirmahan niyo ako? Fan ako ninyo. Talagang mahirap makuha itong teleponong ito. Naghintay ako sa harap ng tindahan magdamag. Ito na. Ang galing, Mismo. Naniniwala ako na pagkatapos ilabas ang episode na ito, mas magiging tanyag ka pa. Sige, aalis na ako. Hindi ko kailanman naisip na isang araw, makakasama ko ang isang pandaigdigang alamat na nakaupo sa tabi ko. Hindi ko rin naisip na makararating ako sa puntong ito, kung talagang meron ang pag-ikot ng espasyo at oras. Pipiliin mo bang pumunta sa ibang panahon at lugar? Marahil na. Pero tiyak na babalik pa rin ako. Sapagkat dito nakasalalay ang lahat para sa akin. May mga bagay dito na ayaw kong iwan. Sinasabi ko bang ayaw mong iwan ang mga bagay na yon? Siyempre. Matanggap ko ang sagot na ito. Marahil dapat na akong masaya na. Magandang araw, Mismo. Dr. Sheldon. Matagal ko nang naririnig ang pangalan nyo. Nabasa ko na rin ang mga artikulo ninyo. Huwag naman ganyan. Kung hindi dahil sa paraan ng paglalakbay sa espasyo. Hindi natin alam. Muntik na akong magduda sa inyo. Parang dala nyo ang makabagong teknolohiya mula sa ibang dimensyon, NASA. At bumaba kayo sa mundong ito. Para dalhin sa amin ang magandang balita. Baka nga totoo yon. Mismo, sumama po kayo sa akin, NASA. Sa totoo lang, NASA. Bilang isang tagapagtatag ng kumpanyang pangteknolohiya. Sa iyong yaman, makakamit mo ang magagandang resulta sa anumang nais mong pag-aralan. Para sa kaligtasan, ganito lagi ang temperatura sa kwartong ito buong taon. Kung makaramdam ka ng lamig, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Babala. Natuklasan ng materyales para sa pagkukumpuni. Nagsasagawa ng pagkukumpuni ng mga pinagkukunan. 100% kumpleto ang progreso ng pagkukumpuni. Isinasagawa ang pagsasama-sama ng mga pinagkukunan. Naghahanda para sa teleportasyon.
Nahihilo ako. 我有点头晕。 Ano ba ang nangyayari sa akin? 怎么了？ Binibini mo. Gino, boss. Bakit? Biglang nakakaramdam ng alalahanin. Siguro dahil sa panahon. Third young master. Kung kailangan mong bumalik agad sa hotel, pwede tayong dumaan sa susunod na kanto. Hindi tama. Punta tayo sa headquarters ng NASA. Nagtawag ka na ba sa ate mo ngayon? Hindi pa. Sobrang busy kasi ni ate. Kaya hindi ako makakatawag ng madalas sa kanya. Kung mismo na si ate, baka tawagan ko na siya ngayon. Ha? Tawagan mo na siya. Kasama na siyang tumatawag. Nanay. Hi, anong nangyari sa'yo? Namimiss mo na ang anak mo. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang kabado na ako. Muyu, naabot mo na ba ang tawag ng ate mo? Baka abala siya. Nanay, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si ate mamaya. CJ, kapag nakausap mo na siya, ipaalam mo sa akin. Nandito ako. Nasaan? Lanan. Missed call, kuya. Lanan. Ito ay, Doktor, matagumpay ang eksperimento. Naka-unlock na ang iyong mga alaala. Gusto mo bang bumalik sa dating mundo? Ano? Kaya, ikaw ang sistema na nilikha ng hinaharap kong sarili. Ang mga umuusbong na teknolohiya ay mga resulta ng aking eksperimento. Napakaraming uri ng sistema na pwedeng pagpilian. Bakit kailangan mong magpanggap na isang guide system? Binasa ko ang iyong diaryo. Nakasulat doon na ang pangarap mo noong ikaw ay 18. Ay magkaroon ng perang hindi mauubos at isang kahanga-hangang kasintahan. Akala ko magugustuhan mo ito. Iyon. Pero kahit papaano, napatunayan natin. Ang pag-iral ng parallel universe. May pag-asa pa ang ating universo. Maaari na ba tayong umuwi ngayon? Nalaman ko na sa mundong ito na talagang sa akin. Wala akong naging sistema ng mayamang babae. Noong ako'y 22 taong gulang, nagtapos ako sa Kyoto University. Pumunta ako sa pambansang institusyon ng pananaliksik para kumuha ng doktorado. Sa huli, nanatili ako sa institusyon para magtrabaho. Hanggang sa ako'y 60 taong gulang, na itaguyod ang bagong pananaliksik sa teknolohiya. At ngayon, lumipas na ang mahigit 50 taon mula noong 2018. Mahal naming pasahero, malapit nang dumapo ang eroplano sa Long City. Mga pasahero, pakilabas na ang inyong mga smart tray. Isara na ang ER device. Naghihintay si E, ang smart robot, na muling makipagkita sa inyo. Ang bagong teknolohiya ng Research Institute ay sobrang galing. Nagdala sila sa atin ng napakaraming bagong imbensyon. Nga, hindi ko alam kung sino talaga ang kanilang punong doktor. Talagang henyo. Dagat. Mommy at Daddy, si Xiaoyu. Pumunta ako para makita kayo. Shen Yaiheng. Bakit parang pamilyar sa akin ang batang babae na ito? Gusto ba ng babae na makakuha ng pirma ni Gino Shen? Si Shen Yiheng sa panibagong buhay na ito ay isang kilalang higanteng negosyante rin. Ngunit ang kanyang tagumpay ay walang kinalaman sa akin. At hindi rin niya ako kilala. Bilang paunahing doktor ng bagong teknolohiya, ang aking pagkatao ay napaka-secret. Walang nakakaalam sa akin sa mundong ito. Hindi ito tungkol sa pirma. Bakit siya nakatingin kay Director Shen ng ganito? Papa, kung tungkol sa pag-aalay ng panata, hayaan niyo na ako na ang bahala. Kayo ang abala sa maraming bagay. Bakit kailangan pang magpakaabala para pumunta sa Longsheng? Kai, anong tinitingnan mo? Kilalang-kilala mo ba ang babaeng iyon? Wala naman. Mahal na inay. Moking. Numero. Simulan ang paghahanda para sa pagpapadala. Patutunguhan, Beijing. Bagamat dito ay kabilang sa aking mundo. Sa mundong iyon, nandoon ang aking pamilya. Mga kaibigan, nandoon ang lahat ng pinili ko para sa aking sarili. Pero paano ako makakabalik? Babala. May pumasok sa laboratorio.
Naka-activate na ang level 3 na depensa. Lahat ng mga researcher agad na pumunta sa laboratorio. Sana'y mabigyan mo ako ng paliwanag. Nasaan ba talaga ang tao? Ginoseg, iginagaranti ako sa inyo bilang isang tao. Walang anumang balak na saktan si mismo. Sa kabaligtaran, siya ang pag-asa sa ating mga puso. Siya ang susi patungo sa hinaharap. Susi, Dr. Sheldon. Siya ay isang tao. Hanapin siya. Gaano kalaki ang tiwala niyo? Hindi ko maibigay sa inyo ang tiyak na sagot sa bagay na ito. Sinasabi mo na maaaring hindi na ito maibalik kailanman. Babalik ako. Dahil nandito ang mga bagay na ayaw kong iwanan. Moking, hihintayin kitang bumalik. Kung hindi ka makakarating, pupunta na ako sa'yo. May paraan ba para mapagaan ako? Ang simulation ng pagkawala niya. Gusto mong sabihin, ako ang maghahanap sa kanya. Ginoo Duan, na-review na ng aming mga eksperto ang buong CA footage. Maliban sa biglaang pagkawala, talagang hindi na namin makita ang ibang mga palatandaan. Dr. Sheldon, sinasabi mo bang may mangyayaring milagro? Maaaring talagang mangyari ang milagro. Duan Yin yan. Bumalik na ako. Bumalik ka na. Hindi ko inakalang matatakot ka rin sa akin. Pero, pwede ba akong uminom muna ng tubig? King, umalis na si Xiaoyu papasok sa eskwela. Pumunta na ang tatay mo para maghanap ng trabaho. Pumunta na rin si nanay sa tindahan ng damit. Kagagaling lang niya sa biyahe. Pagod ka na, magpahinga ka muna ng matagal. Araw mo ngayon. Pag uwi mo mamaya, gagawa si mama ng masarap para sa'yo. Halos makalimutan ko ang kaarawan mo. Parang sa mundong iyon, matagal na tayong hindi nagdiriwang ng kaarawan. Doktor, curious ako. Alin ba ang tunay nating mundo, yung mundong iyon? Ayaw mo bang bumalik doon? Sa totoo lang, nung nakita ko si Shen Yiheng sa sementeryo noong araw, naalala ko agad, marahil ang pagtitipon ng maraming universo. Maaaring magdulot ng pagkakaisa ng mga buhay na may parehong elemento. Siguro ang mundong ito ay mundo rin natin. Sige na, hindi ko rin maintindihan. Kahit ano paman, doktor, pupuntahan ko kung saan ka pupunta. Pero dahil nakabalik na tayo, kailangan ko pa bang gampanan ang papel ng mayamang babae? Sorpresa, King. Maligayang kaarawan, binibining mo. Naku, ang bigat ng cake na ito. Kung hindi ka magbubukas ng pinto, hindi na kaya ng braso ko ang bitbitin. Dali, mag-wish ka na. Ako na ang magpapailaw ng kandila. Ang saya na makabalik dito. Hala, tagay. Halos oras na. Mismo, handa ka na ba? Sa mas malaking sorpresa. Ano? Dati ikaw palagi ang boss namin. Ngayon kami naman ang boss. Tumingin ka sa labas. Masaya. Maligayang kaarawan. Kanino kaya ang batang gumawa nito? Ngayon ang mga bata, mas romantiko pa kaysa sa atin noon. Ang saya. May lakad pa akong pinaplano. Kayo ni Kuya, kumain lang kayo dahan-dahan. Sige po. Kuya, hindi ka ba gusto si Mujay? Kung hindi, ako na lang. Ang magbibigay sa iyo ng buong set ng proposal na customized ng kumpanya. Gaano kalaking singsing? Sabi mo, lahat gagawin ko para sa iyo. Kahit na gusto ko talaga si Moku. Kung papakasalan mo siya, mas magiging maganda pa yon. Kung magkakaroon pa kayo ng isa pang anak, sa kakayahan niyo sa pera. Para na siyang prinsipe mula pa sa kapanganakan. Tiwala si Lolo. Tigil na. Kailan mo natutunan maging ganito ka-plain? Anong panahon na ngayon? Kung mahal mo ang isang tao, kailangang magkaanak kayo. Kung sakali, mag-ampon na lang ako. Para maging apo ng Lolo. Kuya, wala ka ng pag-asa. May lakad pa ako, alis na ako. Ha? Aalis ka rin ba? Xiao Q. Suyang. Ziming. Salamat sa inyo. Ako. Bakit ka nandito, Songiran? Maligayang kaarawan, Muking. Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon?
Nakita ko sa mga post ng mga kaibigan ko sina Mo Xiaoqiu at iba pa. Kaya, matagal ko nang napansin na may gusto si Song Yiran kay Muking. Tama nga. Ang tagal na nating hindi nagkita. Maligayang kaarawan sa'yo, Lan Xuan. Hindi naman. Si Qingqing ay nakakakilala pa sa bagong sikat na si Lan Xuan ngayong taon. Talagang mahirap sukatin si Mo Dafupo. Nahihirapan akong makaalis sa mga paparazzi. Sino ito? May boyfriend ka na? Hindi, ito ako. Maligayang kaarawan, Muking. Nasa harap ng bahay mo ako. Tingnan mo, si Duan Sanxiao. Kung wala ka, wala akong ganitong ako ngayon. Mula ngayon, mas pagsisikapan kong makahabol sa'yo. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para suklian ka. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Muking, noong una, para tanggihan si Tan Xue. Sinadya kong sabihin na gusto kita. Ako ang mali. May utang akong paghingi ng tawad sa'yo. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Sana bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Mojing, gusto talaga kita. Pero nirerespeto ko ang iniisip mo. Kahit piliin mo man o hindi ako. Laging nakatayo sa likod mo. Wow, hindi na ako nagkakamali, si Qingqing ko. 3 pangunahing gwapo, nakatayo lang sa harap ko. Sobrang hirap piliin ito. Baka kunin na lang silang lahat. Anong joke ka dyan? Tingnan mo, sa mata ni Qingqing wala namang pag-ibig. Sa tingin ko, mas maganda kung maging isang malamig na matapang na babae na matatag. Mas bagay ang bida sa kanya, Vane. Napag-isipan mo na ba? Salamat sa inyong malasakit. Ngunit ngayon, may mga landas pa akong gustong tahakin. May mundong gusto kong sakupin. Hindi pa naman kailangan ang pag-ibig sa buhay ko ngayon. Tama nga pala. Naiintindihan ko na. Patuloy akong magsisikap upang maging karapat-dapat sa'yo. Sige, maghugas na ako. Sa kanyang mga mata, tanging mga bituin at dagat ang naroon. Ang anak kong babae ay hindi kailanman naging pag-aari ng sinuman. Ito ang nais mong ipaintindi sa akin, tama ba? Ang tunay na mayamang babae ay hindi nakasalalay sa dami ng mga lalaki, kundi sa karapatan na pumili. Binabati kita sa pagkamit ng tagumpay bilang isang independenteng babaeng bida. Ngayon ay ilalabas ang panghuling misyon. Mangyaring itaguyod sa loob ng 3 taon. Ang kauna-unahang pandaigdigang pondo para sa kababaihang negosyante. Nasusuportahan ang 10,000 babaeng negosyante. Itatag ang iyong sariling imperyo sa negosyo. Baguhin ang pananaw ng mundo tungkol sa kababaihan. CJ, maraming salamat sa inyo. Ngayon ang aking kaarawan. Maghati tayo ng cake ng sabay. Sa panahong ito, hindi ako sinumang alipin. At hindi ko kailangang magpakumbaba sa kahit sino. Ako si Muking. Isang top na mayamang babae. Tagalikha ng hinaharap na mundo.